ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, समावित गौर भक्त वृंद की जय, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्णा महामंत्र की जय, हरिनाम प्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। సో ఈరోజు మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అనేది చూద్దాము. అది 15.15 అన్నమాట. సో ఈ 15.15 శ్లోక ఏదైతే ఉందో, జనరల్గా నేను ఎవరన్నా చిన్న పిల్లలకి క్లాస్ చెప్పమని అడిగారనుకోండి, సో నేను ఇదే చెప్తానన్నమాట. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలంటే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్, స్కూలు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మెమొరీ, ఫోకస్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి, సో ఐ ఫీల్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ రెలవెంట్ అన్నమాట. అండ్ చాలా ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా ఇది యూజ్ చేస్తాను. బట్ మోస్ట్లీ చిన్నపిల్లలకి యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఈ శ్లోక అనేది మై ఫేవరెట్ శ్లోక అన్నమాట. నాకు చాలాసార్లు బాగా రియలైజ్ అయ్యేది, బాగా గుర్తొచ్చే శ్లోక ఇదే అన్నమాట. ఇదొకటి అండ్ 5.29 ఒకటి. సో మనం చదువుదాము. సో ప్లీజ్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో सर्वस्य चाहं सर्वस्य हृदि चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्चैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदवित् एव चाहम् वेदान्तकृत्वेदवित् एव चाहम्
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च हृदि सन्निविष्टो स्मृतिज्ञानमपोहनं च सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित् एव चाहम् वेदैः सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित् एव चाहम् वेदैः सर्वैरहमेव वेद्यो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित् एव चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित् एव चाहम् सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो ఎస్ ఎవరు చదువుతారు ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్స్ హ్యాండ్ రైస్ చేయండి ఎస్ స్వాతి కర్పూర్ మాతాజీ ట్రాన్స్లేషన్ చదవండి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామ్. నేను సర్వుల హృదయములందు నిలిచి ఉన్నాను. నా నుండియే స్మృతి జ్ఞానము మరుపు అనున్నవి కలుగుచున్నవి. నేనే సమస్త వేదముల ద్వారా తెలియదగిన వాడును. వాస్తవమునకు వేదాంత కర్తను, వేదముల నెరిగిన వాడును నేనే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ గీతాంజలి మాతాజీ భాష్యం చదవండి. గీతాంజలి. ఓ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామ్. భాష్యము. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మ రూపమును ప్రతి ఒక్కరి హృదయము నందున నిలిచి ఉండును. అట్టి హృదయస్థ పరమాత్మ నుండియే జీవుని సర్వకర్మలు మగుచున్నవి. జీవుడు తన గత జన్మకు సంబంధించిన విషయము నంతటిని విస్మరించినను సమస్త కర్మలకు సాక్షిగా పరమాత్మ రూపమున నుండు భగవాను నిర్దేశము ననుసరించియే వర్తింపవలసి వచ్చును. కనుకనే అతడు తన పూర్వ కర్మముల ననుసరించియే తన కర్మలను ఆరంభించును. నొనరించుటకు కావలసిన జ్ఞానము స్మృతి అతనికి సమకూర్చబడును. అంతేకాకుండా తన గత జన్మమును గూర్చిన మరుపు కూడా అతనికి కలుగుచున్నది. ఈ విధముగా భగవానుడు
సర్వ వ్యాపకుడే కాకుండా ప్రతి వ్యక్తి హృదయము నందు అంతర్యామిగా నుండును కనుక అతడే వివిధ కర్మ ఫలములను ప్రసాదించుచుండును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నిరాకార బ్రహ్మము మరియు పరమాత్మను మాత్రమే కాకుండా వేదముల అవతారముగా కూడా అతడు పూజనీయుడు. జనులు తమ జీవితమును ధర్మబద్ధముగా మరియు భక్తికి అనుగుణముగా మలుచుకొని భగవద్ధామమును తిరిగి చేరు విధముగా వేదములు తగిన నిర్దేశముల నొసగుచున్నవి. అట్టి వేదములు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని గూర్చియే సంపూర్ణ జ్ఞానము నొసగును. వ్యాసదేవుని అవతారమున ఆ దేవాది దేవుడే వేదాంత సూత్రములకు కర్తయ్య ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. సారీ ప్రభుజీ, కొంచెం అటు ఇటు అయింది, లేట్ అయింది చదవడం. మా పాప అనుకోవాలకి వినిపించలేదు. సారీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. సో సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టం ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. సో సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టం, భగవంతుడు అందరి హృదయాల్లో ఉంటారు. అయితే వీళ్ళలో ఉంటారు, వాళ్ళలో ఉండరు, హిందువుల్లో ఉంటారు, ముస్లిమ్స్లో ఉండరు, జంతువుల్లో ఉండరు, మనుషుల్లో మాత్రమే ఉంటారు అనేది ఏం లేదు. ప్రతి జీవిలో ఉంటారు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో, ఎక్కడో దూరంగా కాదు, సన్నిధి అంటే చాలా దగ్గరగా ఉంటారు. అండ్ ఉండి ఏం చేస్తారండి? మత్తః అంటే నేనే, స్మృతిర్ గుర్తుపెట్టుకునే శక్తి, రిమెంబరెన్స్, జ్ఞానం నాలెడ్జ్, అండ్ అపోహనం ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ మర్చిపోయే శక్తి ఇస్తాను. అండ్ వేదైశ్చ సర్వేర్ అహం ఏవ వేద్యో. సో అన్ని వేద అంటే నాలెడ్జ్ అన్నమాట. అండ్ ఏదైతే మనకు వేదాస్ ఉంటాయో సో అందులో అంత నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది. సో వేదాకి 2-3 మీనింగ్స్ ఉంటాయి. వేద అంటే మన వేదాస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, స్క్రిప్చర్ శాస్త్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని కూడా వేద అంటారు. అండ్ నాలెడ్జ్ని కూడా వేద అని అంటారు. సో వీటన్నిటి త్రూ తెలుసుకోవాల్సింది ఎవరిని అని అంటే అహమేవ వేద్యో. సో త్రూ ఆల్ ద నాలెడ్జ్ మీరు ఏం నేర్చుకోవాలి, ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలంటే నా గురించి తెలుసుకోవాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అండ్ ఎందుకు? వేదాంత కృత్ వేదవిత్ ఏవచాహం. సో నేనే, ఐఎమ్ ద కంపైలర్, నేనే వేదాలని రాశాను అండ్ నాకు మాత్రమే పూర్తిగా తెలుసు. సో ఈ శ్లోక అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. భగవంతుడు మనకి లైఫ్లో ఫంక్షన్ అవ్వడానికి, అంటే మనం జీవించడానికి కావాల్సిన గుర్తుపెట్టుకునే శక్తి, మర్చిపోయే శక్తి, జ్ఞానం కూడా ఇస్తున్నారు. అండ్ ఆ జ్ఞానం ద్వారా తననే తెలుసుకో అని అంటున్నారు. అండ్ ఈ జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అండ్ పూర్తిగా ఎవరికి అర్థమవుతుంది అనే డీటెయిల్స్ కూడా ఈ యొక్క శ్లోకంలో ఇచ్చారు. సో మనం శ్రీల ప్రభుపాద పర్పోర్ట్ని చూస్తూ వేరే వేరే విషయాల గురించి చెప్తాం. సో దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మ రూపమున ప్రతి ఒక్కరి హృదయం నందును నిలిచి ఉండును. సో భగవంతుడికి 3 ఫీచర్స్ ఉంటాయి. బ్రహ్మేతి, పరమాత్మేతి, భగవాన్ ఇతి శబ్దతే. సో నిరాకార బ్రహ్మన్ రూపంలో, బ్రహ్మజ్యోతి రూపంలో, సర్వవ్యాపి రూపంలో ఉంటారు. అండ్ రెండో ఫీచర్ ఏంటి అనంటే పరమాత్మ లాగా. సో సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో. సో మనందరి హృదయాల్లో ఏ రూపంలో ఉంటారు? పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారనమాట, అందరి హృదయంలో. అట్టి హృదయస్థ పరమాత్మ నుండియే జీవునికి సర్వకర్మములు ఆరంభమగుచున్నవి. సో మనకి ఏదైతే పాస్ట్ లైఫ్లో, పూర్వజన్మలో మనకి డిజైర్స్ ఏదైతే, కోరికలు ఏదైతే ఉన్నాయో, భోగ ఐశ్వర్య కోరికలు ఏదైతే ఉన్నాయో, ఈ జన్మలో ఏదైతే మనం చేయాలని అనుకుంటున్నామో, ఎట్లా చేయాలని అనుకుంటున్నామో, దీని స్మృతి అంతా కూడా భగవంతుడే ఇస్తారనమాట. యాక్చువల్గా మనకి కర్మను అనుసారంగా, మన కోరికల అనుసారంగా నెక్స్ట్ బాడీ మనకి ఇవ్వాలి అని అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? భగవంతుడి దగ్గర ఉంటుందన్నమాట. సో పూర్వంగా మనం ఏ శరీరంలో అయితే ఉన్నామో ఆ శరీరంలో మనం ఏదైతే కోరికల్ని డెవలప్ చేశామో, ఎటువంటి కర్మల్ని చేశామో, దానికి తగ్గట్టు మనకి బాడీ అరేంజ్ చేయడం కోసం మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది ప్రాసెస్ చేసేది పరమాత్మ. సో దానికి తగ్గట్టుగానే బాడీ ఇస్తారు. అండ్ ఈ బాడీ ఇచ్చాను, నీకు ఈ కోరికలు ఉండే కాబట్టి ఇప్పుడు నీ కోరికలు తీర్చుకో అని అంటారనమాట.
సో ఆ రిమెంబరెన్స్ మొత్తం, ఆ గుర్తు పెట్టుకునే శక్తి మొత్తం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే భగవంతుడి నుంచి వస్తుందన్నమాట. మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు, యా నీది ఇది కోరిక, అండ్ లాస్ట్ టైం నువ్వు కోరిక ఇలా తీర్చుకున్నావు, సో ఇంకా నీకు ఆ కోరిక ఉంది కాబట్టి ఈ వేలో ఇంకా తీర్చుకో అనేసి. ఎంతవరకు మనకి భగవంతుడు స్మృతి ఇస్తారంటే, మనకి రాత్రి నిద్రపోయినప్పుడు కళలు వస్తూ ఉంటాయి, ఏవేవో ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. మనం ఎవరో మర్చిపోయి వేరేలాగా మన స్వప్న లోకంలో ఏదో విహరిస్తూ ఉంటాము. జరుగుతుందా లేదా అందరికీ? ఎస్ నో? కానీ కానీ పొద్దున్నే లేచాక గుర్తుంటుందా మీరెవరు అనేది? ఆ? కళలో ఏం చేశారనేది గుర్తుండదు, బట్ మీరెవరు, మీ ఏ ఫ్యామిలీలో ఉన్నారు, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అనేది గుర్తొస్తుందా రాదా? రైట్. సో ఆ గుర్తు ఎవరు చేస్తారు? యా. సో కృష్ణ యాజ్ పరమాత్మ పొద్దున్నే లేవగానే గుర్తు చేస్తారనమాట. కళలో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు పక్కన పెట్టు, యాజ్ ఆఫ్ నో నీ ఐడెంటిటీ ఏంటంటే నీ పేరు శ్రీ రిషికేష్ దాస్, నువ్వు ఈ ఫ్యామిలీలో ఉంటావు, నీది ఈ ప్రొఫైల్, నువ్వు ఈ పనులు చేయాలి, ఈరోజు ఇవి అనుకున్నావు అనేసి మనకి గుర్తు చేస్తారనమాట. సో ఎవ్రీథింగ్, మన కోరికలు అండ్ మన కర్మానుసారంగా మనకి ఏ బాడీ ఇవ్వాలి, ఆ ఐడెంటిటీ గుర్తుపెట్టుకోవడము, ఇదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే కృష్ణ నుంచే వస్తుంది అనమాట. రైట్. సో కృష్ణ లేకుండా మనకి ఏది కూడా గుర్తుండదు. అయితే కొన్నిసార్లు స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకు ఒక కంప్లైంట్ ఏముంటుందంటే, ఎగ్జామ్ రాసే ముందు నేను బాగా చదువుకున్నాను, అన్నీ గుర్తున్నాయి, కానీ ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళాక నేను మర్చిపోయాను, మళ్ళీ ఎగ్జామ్ నుంచి బయటకు వచ్చాక అరే ఇదే కదా ఆన్సర్ అనేసి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. జరుగుతుందా లేదా పిల్లలతో ఇట్లా? ఎస్ నో? రైట్. అండ్ చాలాసార్లు మనం కూడా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా చెప్దాం, అలా చెప్దాం అనేసి, లేదా క్లాస్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు కూడా ఇది చెప్దాం అది చెప్దాం అని అనుకుంటాము, కానీ వేరేలాగా అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ టైంలో మనకి గుర్తు చేసేది కృష్ణనే, మర్చిపోయేలాగా చేసేది కూడా కృష్ణనే అనమాట. అది. సో నీ కర్మ అనుసారంగా, అంటే మన కర్మ అనుసారంగా ఆ టైంలో అది గుర్తుకు వస్తే మన లైఫ్ అనేది ఎలా ముందుకెళ్తుందో, అది మన కర్మానుసారంగా సింక్లో ఉందనుకోండి మనకి గుర్తొచ్చేలాగా చేస్తారు, లేదు అనుకోండి చెయ్యరనమాట. రైట్. సో అందుకనే మన దగ్గర ఏదైతే నాలెడ్జ్ ఉందో, ఏదైతే మనకి గుర్తుపెట్టుకునే శక్తి ఉందో, అది మనదే అని అనుకోవద్దు. ఒకవేళ అది మనదే అయితే మనకి ఎల్లవేళలా పనికి రావాలి. కానీ కొన్నిసార్లు గుర్తొస్తుంది, కొన్నిసార్లు గుర్తుకు రాదు. చాలాసార్లు అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ టైంకే గుర్తురాదు. అవుతుందా లేదా? రైట్. సో ఎవరు అది గుర్తు చేయట్లేదు, ఎవరు మర్చిపోయేలాగా చేస్తున్నారు? కృష్ణ అన్నమాట. సో మనం భక్తి చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, కృష్ణ మనకి చాలా ఫేవరబుల్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అండ్ ఆ టైంలో మనకి ఆయనకి మంచి కనెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్గా ఏం మాట్లాడాలి, కరెక్ట్గా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎలా నడుచుకోవాలనేది బాగా క్లారిటీ పెంచుతుంది. మీరు చూసుంటారు, భక్తిలో ఎదిగే కొద్దీ, పరిపక్వత వచ్చే కొద్దీ ఎవరితో ఎలా ఉండాలి, దేన్ని ఎలా తీసుకోవాలి, దేన్ని ఎలా చేయాలి అనేది క్లారిటీ పెరుగుతుందా లేదా? రైట్. అదే మనం ఇంద్ర తృప్తి చేసి భక్తికి దూరంగా ఉన్నాం అనుకోండి, లైఫ్లో క్లారిటీ ఎక్కువ ఉంటుందా, కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంటుందా? కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. జీవితం ఎక్కడ పోతుందో తెలియదు, అసలు నేను ఏం చేయాలి, ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాను, ఏం జరుగుతుంది అనేసి అర్థం కాదనమాట. బికాస్ ఆ నాలెడ్జ్, ఆ రిమెంబరెన్స్ అనేది కృష్ణ ఇవ్వరనమాట. సో ఎందుకు అని అంటే, ఒకవేళ అది ఇస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇంద్ర తృప్తి చేయాలని చాలా కోరిక ఉందనుకోండి, సో భగవంతుడు ఏంటంటే దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ మాత్రమే ఇస్తారు, దానికి సంబంధించిన రిమెంబరెన్స్ మాత్రమే ఇస్తారు. మన క్వశ్చన్స్ కూడా ఎట్లా వస్తాయి అని అంటే, ఓ నేను దీన్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి, అక్కడికి వెళ్ళి ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి, ఇది ఎలా తినాలి, అది ఎలా తినాలి అనేసి మనకి కోరికలు బాగా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, భగవంతుడు దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట. అండ్ అవే గుర్తుకొచ్చేలాగా చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదైనా ఫేవరెట్ ఐటమ్ ఉందనుకోండి, ఆ ఐటమ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, దాన్ని ఎలా కుక్ చేయాలి, ఎలా తినాలి, ఈ మొత్తం మెమరీ కృష్ణ ఇస్తారు. సో మన కోరికల అనుసారంగా మనకి ఏమేం రిమెంబరెన్స్ కావాలో అది ఇస్తారు, మన కోరికల అనుసారంగా ఏదైనా నాలెడ్జ్ కావాలో అది ఇస్తారనమాట. అండ్ అపోహనంచ అంటే మర్చిపోయే శక్తి. సో మర్చిపోయే శక్తి మెయిన్గా ఎక్కడ ఇస్తారు అంటే మనకి
మనం ఎప్పుడైతే శరీరాన్ని మారుస్తామో, ఒక బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీలోకి వెళ్తాం కదా, అప్పుడు పాస్ట్ లైఫ్ గుర్తు రాకుండా చేస్తారు. ఎందుకు గుర్తు రాకుండా చేస్తారు? గుర్తు పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లం ఏంటి? చాలా కష్టం ప్రభు, బతకలేం. ఈ ప్రెసెంట్ లైఫ్ తోని క్లాష్ వస్తుంది. యా, ప్రెజెంట్ లైఫ్తో ఉంటేనే క్లాష్ మీకు వస్తుంది. attachment. మనకి 5 ఏళ్ల క్రితం 10 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన విషయాలే మర్చిపోలేక ముందుకెళ్ళలేకపోతున్నాం. అట్లాంటిది పోయిన జన్మలో పోయిన జన్మలో ఇవన్నీ నువ్వు మనకు జత పెట్టుకొచ్చాను, గుర్తొచ్చాయి. ఓ జత తోడుకొచ్చాను అంతే కదా. ఎడిషన్ గా ఈ షర్ట్ ఇప్పుడు కృష్ణ విజయమారుతి ప్రభుకి గుర్తు చేయలేదు, నువ్వు అన్మ్యూట్లో ఉన్నావు, మ్యూట్ చేసుకో అని. రైట్. సో కృష్ణ మర్చిపోయేలాగా చేస్తారు మన పాస్ట్ లైఫ్స్ని. ఎందుకు అనంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్, ఇట్ విల్ బికమ్ కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్. అంటే మన జీవితంలో ముందుకెళ్ళడానికి కాకుండా వెనక్కి వెళ్ళడానికి తోడ్పడతాయి అవి. కాబట్టి అట్లా జరగకూడదు, కాబట్టి పాస్ట్ లైఫ్ మెమొరీని అనేది తీసేస్తారనమాట. అయితే భక్తి పరంగా పాస్ట్ లైఫ్లో, యాక్చువల్గా పాస్ట్ లైఫ్లో మెమొరీస్ అన్నీ తీసేస్తారు, కానీ దానికి సంబంధించిన డిజైర్స్ అన్నీ రిమూవ్ చేయరు. అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా డీటెయిల్స్ గుర్తుండవు, కానీ ఇంప్రెషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనము కొందరు పిల్లలు ఉంటారు, ఏంటంటే 3-4 ఏళ్ళకే చాలా డాన్స్ ఇండియా డాన్స్ అని పెద్ద పెద్ద కాంపిటీషన్స్లో వెళ్ళేసి అద్భుతంగా డాన్స్ చేస్తుంటారు. పెద్దవాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాలు ప్రాక్టీస్ చేసినా చేయలేని స్టెప్స్, ఆ ఇంటెన్సిటీ అదంతా చిన్నగా 5 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళ ఆ ఏజ్లోనే వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? వాళ్ళకి డీటెయిల్స్ గుర్తున్నాయా? పోయిన జన్మలో ఏ స్టెప్ నేర్చుకున్నాను, లేదా పోయిన జన్మలో ఎక్కడ ఏ డాన్స్ అకాడమీలో ఉన్నాను, ఎవరితో ఉన్నానని గుర్తుంటాయా? గుర్తుండవు. కానీ ఆ ఇంప్రెషన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అది వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో మటీరియల్లీ కూడా అండ్ స్పిరిచువల్లీ కూడా ఇది జరుగుతుంది. సో మనకి స్పిరిచువల్లీ కూడా మనం ఎంత భక్తి చేశాము, ఏ టెంపుల్కి ఉండే, ఏ డివోటీస్ అసోసియేషన్లో ఉండే, ఏ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉండే, ఎవరి క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతుండే, ఈ డీటెయిల్స్ మనకు గుర్తుండవు. కానీ ఆ చేసిన భక్తి ఇంప్రెషన్స్ మాత్రం ఉంటాయన్నమాట. సో ఆ ఇంప్రెషన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే, ఈ లైఫ్లో మనకి భక్తి తొందరగా స్టార్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ లైక్ మనం గజేంద్ర ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం కదా. సో గజేంద్రకి ఆ మొసలి పట్టుకొని 1000 సంవత్సరాల దాకా దాంతో గొడవ పడేదాకా గజేంద్రకి గుర్తు రాలేదు, కానీ దాని తర్వాత గుర్తుకొచ్చింది. సో పాస్ట్ లైఫ్లో తను చేసిన భక్తి ఇంప్రెషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఎప్పుడు అవేకనింగ్ అయ్యాయి, ఎప్పుడు నిద్ర లేచాయి అంటే, జాగృతం ఎప్పుడయ్యాయి అంటే ఆ 1000 ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఫైనల్ మూమెంట్లో అవి జాగృతం అయ్యాయి అన్నమాట. సో మనకి భౌతిక కోరికలు అండ్ స్పిరిచువల్ ఇంప్రెషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ ఒకానొక టైంలో అవేకన్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అది టైము ఏముండాలి, ఎప్పుడు అది జాగృతం అవ్వాలి, ఇది ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు? కృష్ణ కృష్ణ మేనేజ్ చేస్తాను. రైట్. సో అందుకని కొన్నిసార్లు మనము ఈవెన్ రీసెంట్గా కూడా కొందరు మాతాజీ షేర్ చేశారు, చిన్నప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ మనవాళ్ళు బాగా భక్తి చేసేవాళ్ళు, కానీ మధ్యలో ఇంకా ఏమీ అనట్లేదు. అండ్ దాని తర్వాత కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ భక్తిలోకి తిరిగి వస్తారు. సో ఇట్లా పోవడం రావడం, భగవంతుని పట్ల స్మృతి ఉండడము, మర్చిపోవడము, ఇదంతా ఏంటంటే కొన్నిసార్లు కర్మ అనుసారంగా కృష్ణ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో అందుకనే మనం ఏం చేయాలంటే వీలైనంత వరకు స్పిరిచువల్ ఇంప్రెషన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి, స్పిరిచువల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో వాతావరణంలో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే భౌతికంగా ఉండే మన కోరికల్ని తగ్గించేలాగా కృష్ణ మనకి హెల్ప్ చేస్తారు. సో మర్చిపోవడంలో ఇంకో ఫీచర్ ఏం చేస్తారంటే, మనం భక్తిలో ఉన్నప్పుడు మనకి భౌతిక విషయాలు, భౌతిక కోరికలు లేకుండా హెల్ప్ చేస్తారనమాట. రైట్. సో మనము చాలాసార్లు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాం కదా, భక్తి చేసే కొద్దీ మనకి కోరికలు, భౌతిక కోరికలు తగ్గిపోతున్నాయి, పెద్దగా గుర్తుకు రావట్లేదు. రైట్. సో ఒకప్పుడు అంటే ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఉండేది, నాకేం కావాలి, నాకు ఇది కావాలి అది కావాలని. సో సడన్గా ఇప్పుడు ఎవరన్నా అడిగారు అనుకోండి, మీకు ఏదన్నా కావాలంటే చెప్పండి మీకు ఇస్తాను అని అంటే రీసెంట్గా ఇప్పుడు మాకు గృహప్రవేశం ఉంది కదా. సో ఒక మాతాజీ అడిగారనమాట, మీకు గృహప్రవేశంకి ఏం ఇవ్వాలి గిఫ్ట్ అనేసి. సో నేను తనకేం మెసేజ్ చేశానంటే, నేను ఏదన్నా నా దగ్గర ఏదైతే లేదో అండ్ ఏదైతే సర్వీస్లో ఉపయోగపడుతుందో అది ఆలోచించి మీకు చెప్తాను అని చెప్పానన్నమాట. సో దాని తర్వాత ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను నేను, నా దగ్గర ఏం లేదు, ఏం తీసుకుంటే బాగుంటుంది, దేని కొరత ఉంది అనేసి.
సో, చాలా సేపు వరకు గుర్తు చేసుకోవడానికి ట్రై చేశాను. అండ్ గుర్తుకు రావట్లేదు. ఏమనిపిస్తుంది అనంటే, ఏముంది ఫోన్ ఉంది, ల్యాప్‌టాప్ ఉంది, రైట్, ఇంకా కావాల్సినంత ధోతి కుర్తాలున్నాయి. కావాల్సినంత ఫెసిలిటీస్ ఏదైతే క్లాస్ ఇవ్వాలో, సర్వీస్ చేయాలో, ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఉన్నాయి గదా! అసలేం లేదు, ఏం లేదు అనేసి అనిపిస్తూ ఉంటుందనమాట. సో, ఒకప్పుడైతే ఒక లిస్ట్ అనేది ఉండేది. ఓకే. నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి, ఇటెళ్ళాలి, అటెళ్ళాలి అని ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఉండేది. మనకి ఎవరన్నా అడగడమే లేటు. టక్కున చెప్పేయొచ్చు మనకేం కావాలనేసి. బట్ యాస్ వి గ్రో ఇన్ భక్తి విల్ నాట్ రిమెంబర్ అన్నమాట. సో, అది ఎవరు చేస్తున్నారు మర్చిపోయేలాగా? కృష్ణ 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 చేస్తారనమాట. రైట్? సో, స్పిరిచువల్ గూడా తను గుర్తుకొచ్చేలాగా, తన భక్తి గుర్తుకొచ్చేలాగా గూడా హెల్ప్ చేస్తారు. భౌతికంగా కోరికలు తగ్గేలాగా కూడా తను హెల్ప్ చేస్తారు. అండ్ మనము భక్తిలో ముందుకెళ్ళడానికి, ఈ కోరికల్ని పక్కన పెట్టడానికి ఏదైతే నాలెడ్జ్ కావాలో, ఏదైతే ప్రాసెస్ కావాలో అది కూడా మనకి వేదాల ద్వారా అంటే స్క్రిప్చర్స్ ద్వారా, శాస్త్రాల ద్వారా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ ఈవెన్ మనకి గుర్తు చేస్తారు. లైఫ్ గోల్ ఏంటి అంటే నాలెడ్జ్ తీసుకొని కృష్ణ గురించి తెలుసుకోవడం. సో, ఎవ్రీవేర్ మన లైఫ్‌లో మనం ఫంక్షన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మెటీరియల్లీ అనుకోండి, స్పిరిచువల్లీ అనుకోండి, దానికి కావాల్సిన గుర్తుపెట్టుకునే శక్తి, నాలెడ్జ్ అండ్ ఫర్గెట్‌ఫుల్‌నెస్ మర్చిపోయే శక్తి కృష్ణనే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఎంత మనం కృష్ణకి ఫేవర్‌లో ఉంటే అంత స్పిరిచువల్‌గా మనల్ని గైడ్ చేస్తారు. ఎంత మనం కృష్ణకి అగెయిన్స్ట్‌గా ఉంటే అంత మెటీరియల్లీ ఫేవర్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో, భక్తులే గాదు, అభక్తులకి ప్రతి జీవికి కూడా తను స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం చ 3 ఇస్తారు. కానీ డిపెండ్స్ ఆన్ మన ఇంటెన్షన్. మనం ఏ వైపు ఎళ్ళాలనుకుంటున్నాము, ఎక్కడెళ్ళాలనుకుంటున్నాము, దాన్ని బట్టి ఆయన నాలెడ్జ్, రిమెంబరెన్స్ అండ్ ఫర్గెట్‌ఫుల్‌నెస్ ఇస్తారు. మనం స్పిరిచువల్‌గా ఎళ్ళాలని అనుకుంటే భౌతిక కోరికలు మర్చిపోయేలాగా, స్పిరిచువల్‌గా విషయాలు బాగా గుర్తుండేలాగా నాలెడ్జ్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. ఆ శక్తి అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. లేదు నాకు భక్తి వద్దు అనంటే భౌతికంగా ఎదగడానికి ఇంకా ఎట్లా ఎంజాయ్ చేయాలి, ఇంకెట్లా సంపాదించాలి, ఇంకెట్లా గ్రో అవ్వాలి, దానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ కూడా సప్లై చేస్తూనే ఉంటారనమాట. సో, ఈవెన్ ఒక టెర్రరిస్ట్‌కి అండ్ ఒక సైనికుడికి ఇద్దరికీ కూడా నాలెడ్జ్ భగవంతుడే ఇస్తాడు. సో, ఆ సైనికుడికి ఏ నాలెడ్జ్ ఇస్తాడు అనంటే, ఎట్లా దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి, ఎట్లా ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవాలి, ప్రాణాల్ని ఎలా నేను భద్రపరచాలి, ఆ నాలెడ్జ్ ఇస్తారు. అదే టెర్రరిస్ట్‌కి ఏం నాలెడ్జ్ ఇస్తారు? ఎట్లా చంపాలి, ఎలా ఎలా ప్రాణాలు తీయాలి, ఎలా చంపాలి, రైట్? సో, ఇద్దరికీ పరమాత్మ అనే భగవంతుడే నాలెడ్జ్ ఇస్తారు. బట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాళ్ళ కోరిక ఏంటి. సో, సిమిలర్‌లీ మనం ఒకవేళ సర్వీస్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం అనుకోండి, దెన్ కృష్ణనే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్, ఆ టైంలో మనకేం గుర్తుండాలి, ఏం మర్చిపోవాలి అన్నీ కూడా తననే ప్రాసెస్ చేసి మనకి ఆ ఫెసిలిటీస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. సిమిలర్‌లీ మనము సర్వీస్ చెయ్యొద్దు అని అనుకుంటున్నాం అనుకోండి, మనకి 100 కారణాలు ఇస్తారు ఎందుకు చెయ్యొద్దు అనేసి. ఎందుకంటే ఇంటెన్షన్ ఏముంది? చెయ్యొద్దు అనేసి. అందుకని ఎవరైతే చాంటింగ్ చేయాలని అనుకోవట్లేదో, వాళ్ళకి ఖాళీ టైం ఇవ్వనే ఇవ్వరు. ఎంతలా వాళ్ళకి కోరికల పైన వాళ్ళకి ఎటువంటి నాలెడ్జ్, ఎటువంటి రిమెంబరెన్స్ ఇస్తారు అనంటే, ఆ చెయ్యొద్దు అనుకునే వాడికి చాలా జెన్యూన్‌గా అనిపిస్తుంది. నేనెందుకు చేయలేకపోతున్నాను అనేసి. అంటే ఒకవేళ తన కారణాలు మీరు విన్నారనుకోండి, మీకు కూడా అనిపిస్తుందనమాట. కరెక్టేలే, ఇంత బిజీ ఉంటే, ఇంత కష్టాల్లో ఉంటే ఎట్లా చాంటింగ్ చేస్తారులే అని అనిపిస్తుంది. రైట్? సో, ఎవరు చేస్తున్నారు ఆ అరేంజ్‌మెంటు? కృష్ణ ఆ! నీకు చేయాలని లేదు గదా! నీకు చేయాలని లేదు గదా! సరే. నువ్వు బాధపడకుండా ఎందుకు చేయలేకపోతున్నావు అని ప్రాపర్ జస్టిఫికేషన్ ఉండేలాగా నీకు అరేంజ్ చేస్తాను అంటారు. అలాగే ఎవరైతే చేయాలని అనుకుంటున్నారో, వాళ్ళకి లైఫ్‌లో ఎంత బిజీ ఉన్నా, ఏం జరిగినా సరే వాళ్ళు చేస్తారనమాట. సో, చేయాలనుకునే వాడికి ఎలా చేయాలి, ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏం మర్చిపోవాలి, ఏం నాలెడ్జ్ కావాలో కృష్ణ సప్లై చేస్తారు. చెయ్యొద్దు అనుకునే వాడికి చేస్తారనమాట. ఒకవేళ మనకి ఫీలింగ్ ఉందనుకోండి, యాక్చువల్‌గా నేను చాలా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కానీ ఇప్పుడు భక్తిలోకొచ్చాను గదా! ఎట్లా కృష్ణ ఏమనుకుంటాడో, డివోటీస్ ఏమనుకుంటాడో అనేసి మన ఫీలింగ్ ఎంజాయ్‌మెంట్ వైపు ఎక్కువుంది. కృష్ణ వైపు, డివోషన్ వైపు కన్సర్న్ తక్కువుందనుకోండి, కృష్ణ ఇవన్నీ మర్చిపోయి మనం బాగా ఎంజాయ్ చేసేలాగా గూడా అరేంజ్ చేస్తారు. సో, అది మంచిదా? చెడ్డదా?
చెడ్డది. చెడ్డది. నేను గుర్తుకొస్తున్నాను కాబట్టి నువ్వు ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నావు కదా, డోంట్ వరీ, నేను నీకు గుర్తే రాను. రైట్. సో ఇప్పుడు మనకు అవుతుందా లేదా, భక్తిలో మనం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి ఎంజాయ్ చేయాలని ఉంటుంది, కానీ వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అనేసి, అంటే వాళ్ళ గురించి కన్సర్న్ కాదు, కానీ వాళ్ళు నా గురించి బ్యాడ్ అనుకోవద్దు అని ఉందనుకోండి. సో ఎంజాయ్మెంట్ వైపు మన వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంది, భక్తి వైపు తక్కువ ఉంది అనుకోండి. కృష్ణ ఏమంటారంటే, సరే ఈ ఫీలింగ్ వల్ల నువ్వు సరిగ్గా ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నావు కదా, సో ఐఎమ్ సో మర్సిఫుల్ దట్ ఐ విల్ మేక్ యూ ఫర్గెట్ దిస్ అండ్ ఎంజాయ్. సో ఎప్పుడన్నా మీరు ఇంద్రతృప్తి చేసేటప్పుడు మీకు ఎంజాయ్మెంట్ రావట్లేదు అని అనుకోండి, మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. ఎందుకు చెప్పండి? మనం కృష్ణకు దగ్గరగా ఉన్నట్టు. దూరంగా You're ఉన్నామని going toward Mayadevi then. అంటే తగ్గిపోయింది తృప్తి అని అర్థమవుతుంది. అంటే కృష్ణకి మీరు ఎంజాయ్ చేయాలని లేదు, ఎందుకంటే మనకి ఎంజాయ్ చేయాలనే కోరిక అంత బలంగా లేదు, భక్తి చేయాలనే కోరిక బలంగా ఉంది. కానీ పాత అలవాట్ల వల్ల, వాతావరణం వల్ల ఎంజాయ్మెంట్ వైపు వెళ్తుంది, బట్ మన మెయిన్ ఫోకస్ అది కాదు. అందుకని ఏమవుతుంది అని అంటే ఎంజాయ్ చేయలేమన్నమాట. సో కృష్ణ మన ఫేవర్లో వర్క్ చేస్తారు. కానీ అదే ఇనీషియల్గా లేదా ఎవరో బలవంతం చేస్తున్నారని మనం భక్తి చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఎంజాయ్మెంట్ చేసే కోరిక చాలా బలంగా ఉంటుంది, భక్తి చేసే కోరిక చాలా వీక్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ టైంలో మనం ఇంద్రతృప్తికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంజాయ్ కూడా చేస్తాము, మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలని కూడా అనిపిస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మన ఫోకస్ భక్తి మీద ఎక్కువ ఉంటుందో, అప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలనే కోరిక వచ్చినా సరే ఎంజాయ్మెంట్ కృష్ణ ఇవ్వరు. అండ్ మనకి ఏం రియలైజేషన్ వస్తుంది అని అంటే, ఇంత దానికోసమా నేను ఎంజాయ్ చేయాలనేసి ఏదో వస్తుందని పోయాను, అసలు దీనికంటే దీని జోలికి పోకుండా నేను చక్కగా భక్తి చేసుకుంటే బెటర్ కదా అనే రియలైజేషన్ వస్తుంది. అంటే ఎంజాయ్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ చేయాలని అనిపిస్తుంది, ఎంజాయ్మెంట్ రాలేదు అనుకోండి మళ్ళీ చేయాలని అనిపించదు. సో మనకి ఎంజాయ్మెంట్ ఇవ్వకుండా ఉండడం కూడా ఒక వరం అన్నమాట. సో కృష్ణ ఈజ్ అరేంజింగ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ వీ షుడ్ బి ఫోకస్డ్ ఆన్ భక్తి మోర్. సో ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో కృష్ణ ఈజ్ ఆల్వేస్ మర్సిఫుల్, మనకి ఏం కావాలంటే అది చేస్తారనమాట. ఓకే, నా వల్ల నీ ఎంజాయ్మెంట్లో బాధ వస్తుందా, సరే ఎట్లాగో నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఏదో బలవంతంగా చేస్తున్నావు, ఇట్లా చేయడం వల్ల నువ్వు సంతోషంగా ఉండలేవు, నేను సంతోషంగా ఉండలేను, సరే అట్లీస్ట్ నువ్వన్నా ఎంజాయ్ చేసుకో అనేసి తను మర్చిపోయేలాగా చేస్తారు. సో ఇది నేనైతే అబ్జర్వ్ చేశాను, మేబీ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో. కొన్నిసార్లు ఎంజాయ్ చేయాలనే కోరిక ఎంత బలంగా ఉంటుంది అని అంటే, కృష్ణ గురించి 3-4 అవర్స్ 5-6 అవర్స్ దాకా అస్సలు గుర్తు కూడా రాదు, దాని తర్వాత గుర్తుకొస్తుంది అనమాట. సో అప్పుడు సమ్హౌ మన అదృష్టం బాగుండి మన ఇంటెన్షన్స్ బాగుంటే మళ్ళీ భక్తి వైపు రావచ్చు. లేదు అని అంటే దట్ విల్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ టువర్డ్స్ ద ఎగ్జిట్. ఓకే, ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారా, ఎవరికైనా ఇట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిందా? ప్రభుజీ జరుగుతుంది. ప్రభుజీ. ఈ కొంచెం టైం వేస్ట్ అయింది కదా, ఇంక ఈ టైం కూడా చేయొచ్చులే, ఇంకా అట్లా అట్లా అయిపోతుంది ఇంకా. యా. సో మనకి ఎంజాయ్మెంట్ చేయాలనే కోరిక రావడం తప్పు కాదు, కానీ ఒకవేళ ఎంజాయ్ చేయాలనే కోరిక వచ్చినప్పుడు ఎంజాయ్మెంట్ బాగా వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. అదేంటి నేను అనుకున్నదల్లా జరిగిపోతుంది, అదేంటి నేను కావాల్సినంత ఎంజాయ్మెంట్ నాకు దొరికిపోతుంది, సో సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. ఎందుకంటే మాయాదేవి ఏం చేస్తుంది అని అంటే, నీకు ఎంత బాగా నీకు ఎంజాయ్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తే అంత తొందరగా నువ్వు కృష్ణ నుంచి దూరం అవుతావు. సి, మాయాదేవి కృష్ణ నుంచి దూరం చేసే సర్వీస్ తీసుకుంది కదా, సో కృష్ణ నుంచి దూరం అవ్వాలంటే ఎంజాయ్మెంట్ తక్కువ అవ్వాలా, ఎక్కువ అవ్వాలా? ఎక్కువ ఎక్కువ అవ్వాలి, రైట్. సో మాయాదేవి ఫుల్గా ఫెసిలిటీస్ అరేంజ్ చేస్తుంది అనమాట, నీ ఎంజాయ్మెంట్కి తగ్గకుండా నేను చూసుకుంటాను, రైట్. సో అందుకనే కొన్నిసార్లు మనం భక్తిలోకి వచ్చాక మన భౌతిక కోరికలు తీరుతాయి, మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ గ్రోత్ రావడము, అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ పేరు రావడము, అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఎంజాయ్మెంట్ రావడము, చాలా పనులు ఈజీ అయిపోవడము, రైట్. సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఏం ఆలోచించాలి? సంథింగ్ ఇస్ కృష్ణ ప్లాన్. రైట్, సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ అనమాట. చాలా ఈజీగా జరిగిపోతుంది, కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ వస్తుంది అని అంటే ఇది ట్రాప్. ఓకే, మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, దాన్ని రిజెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఓకే, నువ్వు కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్తున్నావు, కానీ కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళే దారిలో నుంచి నేను నిన్ను ఆపాలి అని అంటే, కృష్ణకి ఆపోజిట్ వెళ్ళే దారి చాలా పూల దారి లాగా నేను తయారు చేయాలి, రైట్. సో కృష్ణ వైపు వెళ్ళాలంటే చాంటింగ్ చేయాలి, డివోటీస్తో ఉండాలి, చదవాలి, ఇదంతా కొంచెం స్ట్రగల్ కదా. సో ఇక్కడ కూడా స్ట్రగల్ చూపించాను అనుకో, నువ్వు ఈ స్ట్రగలే బెటర్ అని అనుకుంటావు, కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, స్ట్రగల్ తీసేస్తాను.
రైట్? సో ముందుకెళ్ళాక ఫుల్ స్ట్రగల్ ఉంటుంది మళ్ళీ. ఓకే. బట్ టెంపరరీగా స్ట్రగల్‌ని జీరో చేసేస్తుంది. బెనిఫిట్స్‌ని చాలా చేసేస్తుందనమాట. సో ఇదంతా ఎవరి ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌లో, ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుందంటే అల్టిమేట్‌లీ మళ్ళీ కృష్ణ ఆధ్వర్యంలోనే జరుగుతుంది. రైట్? సో అందుకనే కృష్ణ మనకి ఏమి ఇవ్వాలి అనేది మన ఇంటెన్షన్స్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సో వి షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఇంటెన్షన్స్ ఫర్ భక్తి. మన ఉద్దేశ్యం ఎక్కడ ఉండాలంటే భక్తి పెరగడంలో ఉండాలి. కృష్ణని ఏం అడగాలి అనంటే, నేను ఇంకా ముందుకు ఎలా వెళ్ళగలను, నేను ఇంకా నీకు ఎలా దగ్గర అవ్వగలను, నిన్ను బాగా ఇంకా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోగలను, ఈ భౌతిక జీవితము, భౌతిక సంబంధాలు, భౌతిక బాధలు ఇవన్నీ నేను ఎలా మర్చిపోగలను, నువ్వు నాకు గైడ్ చేయి అని అడిగారనుకోండి, పరమాత్మ అలాగే గైడ్ చేస్తారనమాట. మనము కృష్ణ అని చింతామణి అని అంటాం. ఆర్ విష్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ జ్యువెల్. అంటే చింతామణికి ఏం పవర్ ఉంటుంది? కోరిన కోరికలు తీర్చే అది మనం ఆలోచించింది అది ఏది అడిగినా వస్తుంది. రైట్. అండ్ కృష్ణాని మనం ఇంకేమంటామంటే కల్పతరు అంటాం. విష్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ట్రీ. సో కల్పవృక్షము. సో కల్పవృక్షం ఏం చేస్తుంది? ఏం కావాలో అది ఇస్తుంది అనమాట. సో ఏం కావాలో అది ఇస్తుంది. అట్లాంటి మణి, అట్లాంటి చెట్టు మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం ఒకవేళ తెలివిగా అడగలేదు అని అనుకోండి, దెన్ మన నాశనానికి మనమే దారి తీస్తామన్నమాట. సో కృష్ణని అడగాల్సింది ఏంటో అనేది మనకి క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. అందుకనే మనం క్లాసెస్ వింటాము అండ్ మనం శ్రవణం అనేది చేస్తాము, రీడింగ్ అనేది చేస్తాము. సో దట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ కృష్ణ. ఎందుకంటే కృష్ణ ఏది కావాలంటే అది ఇస్తారు. నువ్వు టెర్రరిస్ట్ అయి అందరినీ చంపాలనుకుంటే నీకు ఆ నాలెడ్జ్ కూడా ఇస్తా. ఒక సైనికుడే అందరినీ కాపాడాలనుకుంటే ఆ నాలెడ్జ్ కూడా ఇస్తా. నువ్వు భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళకుండా జస్ట్ భౌతిక జీవితంని ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే నీకు ఆ ఫెసిలిటీస్, ఆ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేస్తా. భక్తిలో ముందుకెళ్ళాలి, ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ కావాలి, శుద్ధ భక్తి కావాలంటే నేను అది కూడా ఇస్తాను. ఏం కావాలో నువ్వు చెప్పు, నేను ఇస్తాను. రైట్? సో చాలామంది జీవితం ఎందుకు పాడవుతుంది అని అంటే కృష్ణ వల్ల కాదు. చాలాసార్లు మనకి జీవితం బాగాలేనప్పుడు మనం ఎవరికి కంప్లైంట్ చేస్తాం? దేవునికి, కృష్ణ. దేవునికి అనమాట. రైట్? సో ప్రాబ్లం కృష్ణది కాదు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనదన్నమాట. మనం అడుగుతాము, నాకు ఈ అమ్మాయే కావాలి, ఈ అబ్బాయే కావాలి, నాకు ఈ జాబే కావాలి, నాకు ఈ ఫోనే కావాలని అంటాము. ఓకే. సో కృష్ణకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఆ ఫోన్ వల్ల, ఆ జాబ్ వల్ల, ఆ అమ్మాయి లేదా అబ్బాయి వల్ల ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో. రైట్? కానీ మనం మాత్రం లేదు, అన్నీ నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను, అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను, నాకు ఇది ఇవ్వు అంటాం. సో కృష్ణ ఏం చేస్తారు? ఫైన్, తీసుకో. సో దాని తర్వాత ప్రాబ్లం ఎవరికి వస్తుంది? మనకే వస్తుంది. మనకే వస్తుంది. రైట్? సో మనం నిజంగానే ఎదగాలనుకోండి లైఫ్లో, వి షుడ్ హోల్డ్ అవర్ డిజైర్స్ అండ్ ప్లాన్స్ లైట్లీ అండ్ వి షుడ్ హోల్డ్ కృష్ణ టైట్లీ. మనము మన కోరికల్ని, మన ప్లాన్స్ని గట్టిగా పట్టుకొని ఉండకూడదు. నాకు ఇదే కావాలి, నేను ఇట్లానే చేస్తా, నాకు ఇదే అవ్వాలి అనేసి గట్టిగా పట్టుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. మనం ఏంటంటే అడగొచ్చు. మనకి కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, తీరితే బాగుంటుంది, ఈ మనిషి బాగున్నాడు, ఈ జాబ్ బాగుంది అని అనిపిస్తుంది. అనిపించినప్పుడు కూడా కృష్ణకి ఆప్షన్ ఇవ్వాలి. ఏంటంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఇది బాగాని, కానీ నీకు కూడా అది బాగా అనిపిస్తే, అది నాకు బెస్ట్ అని అనిపిస్తే ఇవ్వు. నాకు నువ్వు ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఈ డిజైర్ కానీ, ఈ జాబ్ కానీ, ఈ పర్సన్ కానీ, ఈ సిచ్యువేషన్ కానీ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్. అట్లీస్ట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ యూ. సో మన ప్లాన్స్ని, డిజైర్స్ని ఏంటంటే లైట్గా పట్టుకోవాలి, కృష్ణని గట్టిగా పట్టుకోవాలి. బికాస్ కోరికలు ఈరోజు తీరుతాయి, రేపు తీరకపోయి ఉండొచ్చు. కానీ కోరిక తీరిన ప్రతిసారి సంతోషం వస్తుందనే గ్యారంటీ లేదు. కానీ కృష్ణ మనతోని ఎప్పుడు ఉన్నారనుకోండి, డెఫినెట్గా మనం సంతోషంగా ఉండగలం. ఇది నమ్మకం ఉందా లేదా మీకు? Yes, ప్రభు. రైట్? Yes. ఎందుకంటే మనం జీవితంలో చూసాం ఎన్నో కోరికలు తీరినాయి మనకి, కానీ ఇప్పటికీ స్టిల్ ఎన్నో కోరికలు, ఎన్నో బాధలు. సో కోరికలు తీరడము, మనం అనుకున్నది జరగడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, మన దగ్గర కృష్ణ ఉండడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో అందుకని వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వాట్ టు ఆస్క్. సో కృష్ణకి చెప్పాలి, నేను నిన్ను గుర్తుపెట్టుకోవాలని అనుకుంటున్నాను, దానికి నాకు హెల్ప్ చేయి. ఓకే. సో అండ్ నేను నీ గురించి బాగా తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను, సో నాలెడ్జ్ ప్రొవైడ్ చేయి. అండ్ ఈ చిన్న చిన్న చిట్కా విషయాలన్నీ, చిల్లర విషయాలన్నీ నాకు వచ్చేసి బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి భక్తిలా, ఈ మర్చిపోయేలాగా చెయ్యి.
నాకు అసలు వద్దే వద్దు. నా పాస్ట్ లైఫ్ ఏంటి, నాకు ఎవరితో ఏ గొడవలు జరిగినాయి, ఎవరి పట్ల ఎంత ద్వేషం ఉంది, ఇవన్నీ నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలని అనుకోవట్లేదు. ప్లీజ్ రిమూవ్ దిస్. జనరల్గా ఫర్గివ్ అండ్ ఫర్గెట్ అంటారు. అంటే ఎవరైనా మన పట్ల తప్పు చేస్తే క్షమించి మర్చిపోవాలి అని అంటాం. ఇంకొకటి ఏమంటామంటే ఎవరికన్నా మంచి చేస్తే మర్చిపోవాలి, ఎవరన్నా మనకి చెడు చేస్తే మర్చిపోవాలని అనుకుంటాం. కానీ మనం అందరం జీవితంలో ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ జరుగుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? మనం క్షమించలేము, మర్చిపోలేము. మనం చేసిన మంచి గుర్తుంటుంది, వేరే వాళ్ళు చేసిన చెడు గుర్తుంటుంది. రైట్? సో మనం వేరే వాళ్ళకి చేసిన చెడుని మర్చిపోతాము, వేరే వాళ్ళు మనకు చేసిన మంచిని మర్చిపోతాం. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలో అది గుర్తుపెట్టుకోము, ఏది మర్చిపోవాలో అదే గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం. జరుగుతుందా లేదా? Yes, Prabhu. సో మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఉంది కాబట్టి కృష్ణ గుర్తుపెట్టుకునేలాగా చేస్తాడు. నేను అస్సలు మర్చిపోలేకపోతున్నాను ఆ రోజు ఆ జరిగిన విషయము, లేదా కొన్నిసార్లు మనకి చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎవరైతే మనల్ని వదిలేసిపోతారో, రైట్, కొన్నిసార్లు చనిపోతారు. సో వాళ్ళని మనం అస్సలు మర్చిపోలేకపోతున్నాం అనమాట. సో ఎందుకు మర్చిపోలేకపోతున్నాము అని అంటే People చేస్తాం bro. బికాస్ మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మర్చిపోలేకపోతున్నాం. సో కృష్ణకి ఒకవేళ మనం క్లారిటీ ఇచ్చామనుకోండి, నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలని అనుకోవట్లేదు, ఇంతలాగా బాధపడేంత గుర్తుపెట్టుకోవాలని అనుకోవట్లేదు అంటే కృష్ణ మెమొరీ ఎరేస్ చేయగలరు. సో కృష్ణ దగ్గర ఫుల్ పవర్స్ ఉన్నాయి. కానీ మనం కృష్ణ పవర్స్ని మిస్యూజ్ బాగా చేస్తాం. తెలుసు. కృష్ణ పవర్ని ఏం చేస్తుంటాం మనం? మిస్యూజ్ మిస్యూజ్ చేస్తుంటాం అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే మన దగ్గర ఉన్నదాన్ని మనం మిస్యూజ్ చేస్తామో మనకే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో కృష్ణ ఈజ్ రెడీ టు హెల్ప్ అస్, బట్ వీఆర్ ఓన్లీ యూజింగ్ కృష్ణ టు డెస్ట్రాయ్ అస్. రైట్? సో ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది అని అంటే మన దగ్గరే ఉంది. సో వీ షుడ్ థింక్ అండ్ డిసైడ్, నాకు ఏది బెస్ట్. నాకు తెలియకపోతే అట్లీస్ట్ కృష్ణ కన్నా వదిలేయాలి, నీకు ఏది బెస్ట్ అనిపిస్తుందో అది ఇవ్వని అనాలన్నమాట. ఓకే? సో మనము భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు, మనము చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు, రీడ్ చేసేటప్పుడు, శ్రీమద్ భాగవతం కానీ భగవద్గీత క్లాసెస్ వినేటప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అని అంటే కృష్ణ ఏం చేయగలరో తెలుసుకోవాలి, అండ్ కృష్ణతో మనం ఏం చేయించుకోవాలో తెలుసుకోవాలి, కృష్ణకి మనం ఏం చేయాలో తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే లైఫ్ అనేది చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. ఇనీషియల్గా డిస్టర్బెన్స్ ఉండొచ్చు, కొంచెం అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ అల్టిమేట్లీ లైఫ్ అనేది సెటిల్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇంకా పర్పుట్లో ఏం చెప్తున్నారు? జీవుడు తన గత జన్మకు సంబంధించిన విషయం అనంతటినీ విస్మరించినను సమస్త కర్మలకు సాక్షిగా పరమాత్మ రూపమును నుండి భగవానుని నిర్దేశమును అనుసరించి వర్తింపవలసి వచ్చును. కొన్నిసార్లు మనము అనుకుంటాము, నేను ఏం చేశానని ఈ పర్సన్ నా జీవితంలోకి వచ్చి ఇట్లా సతాయిస్తున్నాడు అనేసి. సో మనకు గుర్తుందా మనం ఏం చేసామో? లేదు ప్రభు. ఫస్ట్ థింగ్, మనం ఎవరికి ఏ చెడు చేసినా అస్సలు గుర్తుపెట్టుకోము. ఓకే, ఈ జన్మలోదే పోయింది, పోయినసారి మనం ఎవరి మీద అరిచి ఎంత గందరగోళం చేసామనేదే గుర్తుండదు, అట్లాంటి పోయిన జన్మలు గుర్తుండదు. కానీ కృష్ణకి గుర్తుంటుంది కాబట్టి కృష్ణ దానికి తగ్గట్టు మనల్ని ఆ పర్సన్ మన జీవితంలో రావాలి, ఈ పర్టికులర్ రిలేషన్లోనే రావాలి, ఇంత టైం ఉండాలి అనేసి చేస్తారనమాట. రైట్? సో మనకి గుర్తుండదు, కానీ ఈయన పర్సన్ మాత్రం వస్తాడు. అయితే మనకి మరి మనకేదో గుర్తుంటే, పాస్ట్ లైఫ్లో చేసింది గుర్తుంటే మనం సెటిల్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఈ పర్సన్ ఎందుకు వచ్చాడు అనేసి మనకి అట్లా అనిపించవచ్చు. బట్ యాక్చువల్గా మనకి ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తుంది అనుకోండి, ఆ పర్సన్కి మనం ఏం చేసాము, ఈ పర్సన్ మనకేం చేశానని గుర్తుంది అనుకోండి, మనము ప్రాపర్గా డీల్ చేయలేము. రైట్? సో ఒకవేళ జనరల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, సపోజ్ నేను మిమ్మల్ని ఏదైనా అన్నాను, మీరు హర్ట్ అయ్యారు, అండ్ మీరు హర్ట్ అయినట్టు నేను ఏమన్నానో నేను మర్చిపోయాను. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మీరు వచ్చి నాకు అడిగారు, ఏంటంటే నువ్వు ఆ రోజు ఇలా అన్నావు, దానివల్ల నేను హర్ట్ అయ్యాను అని అంటే, ఒకవేళ మనకు గుర్తుకు లేదనుకోండి, మనం ఏమంటామంటే నేను ఏ మూడ్లో ఉండి ఏమన్నానో ప్లీజ్ ఏమనుకోకు, అది ఎవరి మీద అరవాల్సింది నీ మీద అరిచి ఉంటాను, సో ప్లీజ్ ఫర్గివ్, నాకు ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తుకు కూడా లేదు నేనేమన్నాను, బట్ ఒకవేళ నువ్వు హర్ట్ అయి ఉంటే ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ అండ్ జస్ట్ ఫర్గెట్ దట్ మ్యాటర్. ఓకే? కానీ ఒకవేళ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తుందనుకోండి ఎందుకన్నాం ఏమన్నాం అనేసి, మనం తొందరగా ఒప్పుకుంటామా? ఆ రోజు నేను చాలా తక్కువ అన్నా, దానికంటే ఎక్కువ అనొచ్చు, కానీ నా కరుణ ఉంది కాబట్టి నాకు కొంచెంతో వదిలేసిన,
ఆ రోజు నువ్వేం చేసావు నీకు గుర్తుందా అనేసి ఇంకా మ్యాటర్ని పెద్ద చేస్తాం అనమాట. ఇజంట్ ఇట్? సో కొన్నిసార్లు మనకి గుర్తుండకపోవడమే బెటర్ అనమాట. సో అట్లాంటిది పాస్ట్ లైఫ్లో అన్నీ గుర్తున్నాయి అనుకోండి, మనం ఎవరితో కూడా సెటిల్ చేయలేమన్నమాట. ఆ ప్రభు నేచర్ అట్లా 15 మినిట్స్ అయిపోతుంది. టైం ఉంది. 15 నిమిషాల టైం ఉంది, చూసుకోండి మీరు. యా చేస్తాను మాతాజీ కంప్లీట్. ఓకే. సో స్వర్ణ మాతాజీ పరమాత్మలాగా గుర్తు చేసింది టైం 9కి అయిపోవాలి అనేసి. ఇజంట్ ఇట్? సో కృష్ణ ఇలా కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. సమ్ టైమ్స్ హీ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ ఇంట్యూషన్ అంటూ ఉంటాం. నాకు తెలియదు కానీ నాకు అనిపిస్తుంది ఇలా చేయాలి అనేసి, ఇదే వెళ్ళాలి ఇటే వెళ్ళాలి అని అనిపిస్తుంది కదా. సో సమ్ టైమ్స్ కృష్ణ లోపల నుంచి గైడ్ చేస్తారనమాట. దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంట్యూషన్ అంటారు. వీఆర్ ఇన్ ట్యూషన్ విత్ గాడ్. ఇంట్యూషన్ అంటే ఏంటి? మనం ట్యూషన్కి వెళ్తుంటాం కదా, పిల్లలకి పంపిస్తుంటాం కదా ట్యూషన్. సో ఇంట్యూషన్ అంటే వెన్ వీఆర్ ఇన్ ట్యూషన్ విత్ గాడ్. సో అంతర్యామి కదా, సో లోపల నుంచి మనకి చైత్య గురులాగా గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేసి. సో ఎవరు చెప్పారు నీకు అంటే, ఎవరు చెప్పారనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను, బట్ నాకైతే అనిపిస్తుంది లైక్ దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్, దిస్ ఇస్ రైట్ అని అనిపిస్తుంది అని అంటుంది. సో ఎవరు గైడ్ చేస్తున్నారు అక్కడ? కృష్ణ కృష్ణ. రైట్. సో అలాగే కొన్నిసార్లు బయట నుంచి గైడ్ చేస్తారనమాట. త్రూ గురువు ద్వారా, త్రూ డివోటీస్ ద్వారా, త్రూ వెల్ విషెస్ ద్వారా మనకి నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటారు. సో మనకి ఏ నాలెడ్జ్ ఉన్నా సరే, ఏం గుర్తున్నా సరే, ఏం మర్చిపోయినా సరే, దానికి అల్టిమేట్ రీజన్ కృష్ణ. స్టెప్స్ వైజ్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, బట్ అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, రిమెంబరెన్స్ అండ్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఇస్ కృష్ణ. ఓకే. అండ్ కృష్ణ ప్రతిదీ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు. ఒకసారి అమరేంద్ర ప్రభు అంటారనమాట, కృష్ణకి మీరు ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళి అడిగారనుకోండి లైఫ్లో ఇట్లా ఎందుకు జరుగుతుంది, నాకు ఈ కర్మ ఎందుకు ఇట్లా వచ్చింది అని అంటే, కృష్ణ బాగా పనిలో పడిపోయి నేను వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన కర్మ నీకు ఇచ్చినట్టున్నాను, సరే నేను సెట్ చేస్తాను అనే సిచ్యువేషన్ ఉండదు. ఇట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్. ఎవరికి కూడా ఒక్క గ్రాము కష్టం కూడా ఎక్కువ రాదు, తక్కువ రాదు. ఎవరికి ఎంత రావాలో ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది. ఎన్ని అనంతమైన జీవులు ఉన్నా సరే, అనంత కాలం నుంచి మనం కర్మ బంధనంలో ఉన్నా సరే, ఎవ్వరికి కూడా మిస్టేక్ అనేది జరగదు. 0 మిస్టేక్స్. బికాస్ 4 డిఫెక్ట్స్ అనేది మనకుంటాయి. ఎబిలిటీ టు కమిట్ మిస్టేక్స్ అనేది తప్పు మనిషే చేస్తాడు, భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తప్పు చెయ్యడు. అందుకనే మనం శాస్త్రాలని ఎందుకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకోవాలి, అందులో ఏ మిస్టేక్ ఎందుకు ఉండదంటే బికాస్ భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి. అపౌరుష అంటారనమాట. సో కృష్ణాస్ క్యాల్కులేషన్స్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్. దెర్ ఈజ్ నో ఫ్లా ఇన్ కృష్ణాస్ ప్లాన్. మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రైట్. సో మనం రాంగ్ అవ్వచ్చు, రైట్ అవ్వచ్చు అప్పుడప్పుడు, బట్ కృష్ణ ఈజ్ ఆల్వేస్ రైట్. కర్మను అనుసరించుటకు కావలసిన జ్ఞానము, స్మృతి అతనికి సమకూర్చబడును. అంతేకాకుండా తన గత జన్మం గురించిన మరపు కూడా అతనికి కలుగుచున్నది. ఈ విధముగా భగవానుడు సర్వవ్యాపకుడే కాకుండా ప్రతి వ్యక్తి హృదయం నందు అంతర్యామిగా ఉండును. సర్వవ్యాపకుడు అంటే బ్రహ్మ, బ్రహ్మేతి. ప్రతి వ్యక్తి హృదయంలో ఉండేది పరమాత్మేతి. కనుక అతడే వివిధ కర్మఫలములను ప్రసాదించుచుండును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నిరాకర బ్రహ్మ మరియు పరమాత్మను మాత్రమే కాకుండా వేదముల అవతారముగా కూడా అతను పూజనీయుడు. సో మనము వేదాస్ని యాక్చువల్గా భగవంతుడి నుంచి ఏది వచ్చినా సరే అది అభిన్నం అన్నమాట. భగవంతుని నామము, భగవంతుని రూపము, భగవంతుని గుణము, లీల, భగవంతుడిచ్చే జ్ఞానము, ఇదంతా నాన్ డిఫరెంట్. ఓకే. భగవంతుని అర్చ విగ్రహాలు, సో తేడా అనేది ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ అండ్ స్పిరిచువల్ అన్నమాట. సో అందుకనే భగవంతుడు ఇంకో రూపంలో ఎలా వస్తారంటే వేదాల రూపంలో వస్తారు. అండ్ ఆ వేదాలు రాయడానికి కూడా ఎవరు వస్తారంటే భగవంతుడే వేదవ్యాసుని రూపంలో. సో ఈ కాలంలో ఏదైతే వేదవ్యాసు ఉన్నారో ఆయనని కృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాస అంటారనమాట. సో ఆయన కృష్ణనే, తను ఒక అవతారం తీసుకొని ఈ వేదములన్నిటినీ ఇస్తారనమాట. జనులు తమ జీవితము ధర్మబద్ధముగా మరియు భక్తికి అనుగుణముగా మలుచుకొని భగవద్ధామముకు తిరిగి చేరే విధముగా వేదములు తగిన నిర్దేశములు నొసగుచున్నవి. ఈ ప్రపంచానికి 2 ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి. ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి ఒకటి ఏంటంటే భోగము, అంటే ఎంజాయ్మెంట్ చేయడం కోసం. రెండోది ఏంటంటే ముక్తి మార్గం కోసం. సో ఇదే శరీరాన్ని, ఇదే ప్రపంచాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు, అలాగే ఈ బంధనాలన్నిటి నుంచి విముక్తి పొంది భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి కూడా ట్రై చేయొచ్చు. రైట్. సో సేమ్ శరీరం. ఇప్పుడు మనకి ఎంజాయ్ చేయడానికి, తినడానికి, ఎంజాయ్ చేయడానికి నాలుక ఉండాలి. చాంటింగ్ చేయాలంటే సేమ్ నాలుక ఉండాలి.
రైట్? సో మనం ఒకవేళ చూస్తే మన బాడీలో మూత్ర అండ్ పుత్ర రెండు ఒకటే ప్లేస్ నుంచి వస్తాయి. రైట్? సో మనం జన్మ కూడా ఒకరి దగ్గర నుంచి చేస్తాము, విసర్జన కూడా ఒకరి దగ్గర నుంచే చేస్తామన్నమాట. సో ఈ బాడీ అనేది భగవంతుని సేవలో కూడా పెట్టొచ్చు, లేదా మన ఇంద్ర తృప్తి కోసం కూడా పెట్టొచ్చు. సిమిలర్లీ ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని సేవలన్నా పెట్టొచ్చు, లేదా మన ఇంద్రియ సేవలన్నా పెట్టుకోవచ్చు. సో మనం గో దాస్ అవ్వచ్చు, గో స్వామి కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఈ మొత్తం ప్రపంచానికి మన శరీరానికి రెండే ఉద్దేశాలు. ఒకటి ఏదర్ ఎంజాయ్ చేయడం, ఇంద్రతృప్తి చేయడం, లేదా భగవద్భక్తి చేయడం. సో ఇంద్రతృప్తి చేయాలంటే భగవంతుడు నాలెడ్జ్ ఇస్తారు, మీకు దానికి తగినట్టు బుక్స్ కూడా ఇస్తారు. ఎలా చేస్తే బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, ఏది తింటే బాగా ఎంజాయ్మెంట్ వస్తుంది, ఇట్లాంటి బుక్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎక్కడ వెళ్తే బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, దానికోసం కూడా బుక్స్ ఉంటాయి. ఉంటాయా, ఉండేవా? సో ఇంద్రతృప్తికి కావాల్సినంత నాలెడ్జ్ కూడా ఉంది అవైలబుల్ బుక్స్ రూపంలో. అలాగే భక్తి చేయాలంటే కూడా చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి, ఇజంట్ ఇట్? సో భగవంతుడు వేదాల ద్వారా మనకి ముక్తి మార్గాన్ని చూపిస్తారనమాట, భగవద్ధామానికి వెళ్ళే మార్గాన్ని చూపిస్తారు, మనం ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే. లేదు అనుకోండి, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. రైట్? సో బుక్స్ చాలామంది చదువుతారు, చాలామంది చాలా విషయాలు గుర్తుంచుకుంటారు, కానీ ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నారో చూడాలన్నమాట. సో ఒకవేళ మనం భగవంతుని వైపు ఉన్నాం అనుకోండి, భగవంతుని నామం, రూపం, గుణము, వేదాలు ఇవన్నీ మనకు గుర్తుంటాయి. లేదు వేరే డైరెక్షన్లో ఉన్నాం అనుకోండి, ఇంకా మిగతా చాలా విషయాలు గుర్తుంటాయి. రైట్? సో ఇంటెలిజెన్స్, బుద్ధి రెండు డైరెక్షన్స్లో పనిచేస్తుంది. ఒకటి స్పిరిచువల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఒకటి మటీరియల్ ఇంటెలిజెన్స్. మనం ఎప్పటిదాకా అయితే భక్తిలోకి రామో, కృష్ణ వైపు చూడమో, అప్పటిదాకా మనకి మటీరియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది అన్లిమిటెడ్గా వస్తూనే ఉంటుంది. రైట్? కానీ ఏ రోజైతే మనము కృష్ణ వైపు మళ్ళాలని అనుకుంటామో, కృష్ణ స్పిరిచువల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు. రైట్? సో ఇంటెలిజెంట్ అందరూ ఉంటారు, కానీ చూడాల్సింది ఏంటంటే ఆర్ దే మటీరియల్ ఇంటెలిజెంట్ ఆర్ స్పిరిచువల్ ఇంటెలిజెంట్. ఓకే, సో మనం స్పిరిచువల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మనం తీసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి, సో దట్ ఈ ప్రపంచం యొక్క బెస్ట్ యూజ్ అనేది చేయొచ్చు. ఎలాగైతే ఒక కత్తితో వెజిటేబుల్స్ కూడా కట్ చేయొచ్చు, గొంతులు కూడా కట్ చేయొచ్చు, ఏది చేస్తే బెటర్? అదనమాట. సో ఇదే శరీరము, ఇదే నాలెడ్జ్, ఇదే శరీరము, ఇదే నాలుక, ఇది ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఒకటి విధ్వంసం సృష్టించడానికి కూడా ట్రై చేయొచ్చు, దీన్నే ముక్తి మార్గానికి కూడా మనము యూజ్ చేయొచ్చు. అట్టి వేదములు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడి గుర్చియే సంపూర్ణ జ్ఞానము నొసగును. సో భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి, భగవద్ధామం గురించి తెలుసుకోవాలి, ముక్తి మార్గం గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ వేదాలు అనేసి ఉంటాయి, అవి భగవంతుడే ఇస్తారు. ఎలా? వ్యాసదేవుని అవతారమున ఆ దేవాది దేవుడే వేదాంత సూత్రములకు కర్తయి ఉన్నారు అన్నమాట. సో మనకి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా సరే, ఆ నాలెడ్జ్ యొక్క ఉద్దేశం ఏముండాలి అంటే కృష్ణ గురించి తెలుసుకోవడానికి. ఒకవేళ మనం చాలా నాలెడ్జబుల్ ఉన్నాము, కానీ భగవంతుడి గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదనుకోండి, మన నాలెడ్జ్ అంతా జస్ట్ మటీరియల్ నాలెడ్జ్, అండ్ ఇట్ డజంట్ హెల్ప్ యూ ఎనీవే. ఎంజాయ్ చేస్తాం కాసేపు, దానికంటే ఎక్కువ బాధపడతాము, కానీ ఉపయోగం అనేది లేదు. సో మనం ఎప్పుడైతే పిల్లలకి స్కూల్లో జాయిన్ చేపిస్తామో, కాలేజ్లో జాయిన్ చేపిస్తామో, వేరే వేరే కోర్స్లో జాయిన్ చేపిస్తామో, వాళ్ళ సంపాదన పెరగడానికి, లైఫ్ బాగుండడానికి, దాంతోపాటు మనము వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఒక ఇండికేషన్ ఇస్తూ ఉండాలి. ఏంటంటే నీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా సరే, దాని ద్వారా నువ్వు కృష్ణని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఒకవేళ ఆ ప్రయత్నం చేయట్లేదనుకో, ఇదే నాలెడ్జ్ నీకు బాధలకి కారణమవుతుంది. యాక్చువల్గా ఈశోపనిషత్తులో ఒక శ్లోకం ఉంటుందన్నమాట, నాలెడ్జ్ మనకి ఇంకా అంధకారంలోకి తీసుకెళ్తుంది అట. ఓకే, అదేంటి నాలెడ్జ్ అంటే లైట్ కదా, లైట్ అంటే అంధకారం నుంచి వెలుగు వైపు తీసుకెళ్తుంది కదా అనేసి. లేదు, కొన్నిసార్లు మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, చదువు రాని వాళ్ళకి భక్తి గురించి నేర్పించడం ఈజీ, కానీ బాగా చదివిన వాళ్ళకి చెప్పడం కష్టం. Yes, Yes, Prabhu. Atheists are mostly very educated people. ఏథిస్ట్, నాస్తికులు ఎవరైతే ఉంటారో బాగా ఎడ్యుకేటెడ్. వినరు ప్రభుజీ, మాకే నాలెడ్జ్ ఎక్కువ, వేరే వాళ్ళు చెప్తే మేము ఎందుకు వింటామంటారు. ఐ బిలీవ్ ఇన్ సైన్స్, నాకు సైన్స్ తెలుసు, నాకు ఇది తెలుసు, నాకు భగవంతుడు అవసరం లేదని అంటాడు. అదే చదువు రానాడు అనుకో, వాడు చెప్పామనుకోండి భగవంతుడు ఉన్నాడంటే యా నమ్మిస్తాడు వాడు, ఇజంట్ ఇట్? సో భక్తిలో ఏంటంటే ఎంత సింపుల్గా ఉంటే అంత ఫాస్ట్గా ఎదుగుతాం, ఎంత సొఫిస్టికేటెడ్గా ఉంటే అంత స్లో అవుతుంది అనమాట. బట్ ఒకవేళ కృప అనేది ఉందనుకోండి భగవంతుడిది, మనం నాలెడ్జబుల్ కూడా ఉండొచ్చు మటీరియల్లీ,
అండ్ ఆ మటీరియల్ నాలెడ్జ్ మొత్తాన్ని కూడా భక్తిలోకి యూస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కార్తీక యాత్ర జరుగుతూ ఉంటుంది, పరమ పూజ్య రాధానాథ స్వామి మహారాజ్ది. తెలుసా మీకు ఎవరికన్నా? తెలుసు ప్రభుజీ. రైట్. సో మాయాపూర్లో. వేల మంది వస్తారు, ఒకే పండాల్లో క్లాస్ వింటారు, ఒకే పండాల్లో భోజనం చేస్తారు, ప్రసాదం తీసుకుంటారు. అండ్ ప్రతిసారి ఎక్కడ యాత్ర జరుగుతుందో అక్కడ ఒక కిచెన్ని తయారు చేస్తారనమాట. అండ్ ఆ కిచెన్ తయారు చేయడము అండ్ ఈవెన్ అక్కడే ఉండే పాత్రలు తీసుకోరు. ముంబై నుంచి దాదాపు 30 టన్నుల పాత్రలు, 30 టన్ స్టీల్ అనేది వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. అండ్ అక్కడ వెళ్ళి ఒక కిచెన్ అనేది తయారు చేస్తారు. కేవలం 7 రోజులు 8 రోజులు ఏదైతే ఉందో, లేదా మాక్సిమం 10 రోజులు అక్కడ ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేస్తారు, వాష్రూమ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు అక్కడే, రైట్, పండాల్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఎవ్రీథింగ్ దే క్రియేట్. అండ్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఏదన్నా ఉన్నట్టు కూడా మీకు తెలియదు. సో ఇదంతా చేసేది ఎవరనంటే గౌరంగ ప్రభు అండ్ టీం ఉన్నారనమాట. వీళ్ళందరూ ఐఐటిలో చదువుకున్న వాళ్ళు. సో వాళ్ళ నాలెడ్జ్ అంతా, ఆ ఫిజిక్స్, ఆ మ్యాథమెటిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ మొత్తం నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ కార్తీక యాత్రని సక్సెస్ఫుల్ చేస్తారు. అంతమందికి ఇప్పుడు 10,000 మంది వచ్చారనుకోండి, 12,000 పోయినట్టు ప్రభు. 12,000 పోయినట్టు. ఒక్కొక్కళ్ళు 2 చపాతీలు తిన్నా సరే పూటకి ఎన్ని చపాతీలు తయారు చేయాలి? 24,000. 24,000. 4,000 చపాతీలు తయారు చేయాలంటే ఎంతమంది ఉండాలి, ఎన్ని పొయ్యిలు ఉండాలి, ఎంత ఉండాలి? ఈవెన్ నేను అక్కడ ఫస్ట్ టైం 2019లో వెళ్ళాను ఒకసారి. సో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు నేను చూసాను అనమాట, కిచెన్లో వెళ్తే ప్రతి గులాబ్ జామున్ సేమ్ సైజులో ఉండడం కోసము వెయిట్ చేస్తారు. ఒక్కొక్క గులాబ్ జామున్ ఎంత పిండితో చేయాలి అనేసి వెయిట్ చేస్తారు. Yes, Prabhuji, last time I was there, 35,000 in a day, 37,000 అట్లా స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్తారు కదా పొద్దున్న నెక్స్ట్ డే. యా. అండ్ పొద్దున్నే ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది, ఎంత వంటలు యూజ్ చేశారు, ఎంత మిగిలింది, దానికి ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు, రైట్. సో ఎవ్రీథింగ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ తెలివి, మటీరియల్ నాలెడ్జ్ యాక్చువల్గా ఇదంతా, కానీ ఎందులో యూజ్ చేస్తున్నారు? భక్తిలో యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో నాలెడ్జ్ అనేది ఇంపార్టెంట్, మటీరియల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. కానీ ఆ నాలెడ్జ్ ఒకవేళ భగవంతుణ్ణి సేవలో, భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడంలో యూజ్ కాలేదనుకోండి, అదే యాక్చువల్లీ మన డిస్ట్రక్షన్కి దారి తీస్తుంది. ఓ, ఈ నాలెడ్జ్ నా దగ్గర చాలా ఉంది కదా, ఎట్లా నేను ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలి, ఎట్లా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయాలనేసి. అండ్ ఇంద్రతృప్తిది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎంత ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తే అంత భావమహాదావాగ్నిలో ఆద్యం పోసినట్టు. సో ఏమవుతుంది, ఇంకా అది ప్రజ్వలిస్తుంది, ఇంకా కాలుస్తుంది, కానీ ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వదు అనమాట. అండ్ మనం చూసాం కదా, మటీరియల్ హ్యాపీనెస్ కంటే స్పిరిచువల్ హ్యాపీనెస్ ఎక్కువ అనే టాపిక్లో. ఇది ఇంద్రియాలు లిమిటెడ్గా ఉంటాయి కాబట్టి మన నాలెడ్జ్ ఉపయోగించి ఎంత ఎంజాయ్ చేయాలన్నా సరే ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎంజాయ్ చేయాలనే కోరిక బలంగా ఉన్న కెపాసిటీ మాత్రం ఉండదన్నమాట, రైట్. సో ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది, ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించవచ్చు, ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించవచ్చు, చాలా ఈజీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో ఎంత ఈజీగా, ఎంత ఫెసిలిటీస్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎక్కువైతాయో అంత ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువైపోతాయి అన్నమాట, రైట్. సో అందుకనే నాలెడ్జ్ అనేది భగవంతుడికి యూజ్ అయ్యేలాగా చూడాలి. సో మనం పిల్లలకి, లేదా మనం కూడా ఏదైనా చదువుతున్నా, ఏదైనా చూసినా సరే ఆలోచించాలన్నమాట, హౌ యూ క్యాన్ యూటిలైజ్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఇన్ టు దాట్. సో నేను కూడా భక్తికి కాకుండా కొన్నిసార్లు వేరే షార్ట్స్ కానీ వేరే వీడియోస్ కానీ చూస్తూ ఉంటాను. సో అందులో ఐ ట్రై టు ఫైండ్ అ కనెక్షన్, రైట్. రీసెంట్గా మీకు చెప్పాను కదా ఒక రా ఏజెంట్ గురించి. సో తను మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది అనమాట, అరే వీళ్ళు మటీరియల్గానే, అంటే ఈవెన్ దేశభక్తి ఈజ్ అ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ అనుకోవచ్చు, సత్వగుణంలో ఉందనుకోవచ్చు, అంత సాక్రిఫైస్ చేసి అది. సో దీనికే ఇంత చేయాల్సి వస్తుందా, ఇంత స్కిల్స్ ఉంటాయి, ఎంత చేస్తారా? బట్ దానివల్ల పెద్దగా అల్టిమేట్గా మనం నిజంగా భగవద్ధామానికి వెళ్తాం అనేది కూడా లేదు. కానీ ఇక్కడ ఇంత రిస్క్ అవసరం లేదు, ఇంత అవసరం లేదు. మనము ప్రచారం చేసేటప్పుడు మన పైన ఎవరైనా బుల్లెట్లు కాలుస్తారని మన భయం ఉందా? ఉండదు ప్రభు. మహా అయితే మాటల్లాగా తూటాల్ని వదులుతారేమో కానీ నిజంగా హర్ట్ అయితే ఏం అవ్వం కదా, రైట్. సో ఎవ్రీవేర్ మనం చూస్తూ ఉంటే దాన్ని భక్తిలో ఎలా పెట్టగలము అనే ఆలోచన ఉందనుకోండి, దెన్ ప్రతిదీ మనకి స్పిరిచువల్ అయిపోతుంది అనమాట. ప్రతిదీ యాక్చువల్గా మనకి ఒక కొత్త పాయింట్ అవుతుంది ఇంకా భక్తిలో ముందుకెళ్ళడానికి. కానీ అదే మనకి ఎంజాయ్ మెంటాలిటీ ఎక్కువ ఉంది, భగవంతుని సేవ చేయాలని లేదనుకోండి, ఈవెన్ భగవద్గీత భాగవతంని యూజ్ చేసి కూడా ఎంజాయ్ ఎలా చేయాలో మనం నేర్చుకోవచ్చు, రైట్. ఇప్పుడు చాలామంది భాగవత్ సప్తా అనేసి, భగవద్గీత అనేసి చాలా చెప్తూ ఉంటారు, బట్ కమర్షియల్గా ఉంటారు, రైట్. సో ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు, స్క్రిప్చురల్ నాలెడ్జ్ని కూడా ఎంజాయ్మెంట్ కోసం వాడుతున్నారు, ఇజంట్ ఇట్. సో మన మెంటాలిటీ, మన డైరెక్షన్ అనేది ఒకవేళ ఎంజాయింగ్ వైపు ఉందనుకోండి,
దెన్ ఈవెన్ స్క్రిప్చర్స్ని కూడా ఎలా ఎంజాయ్మెంట్ కోసం వాడుకోవాలో తెలుస్తుంది. అదే మన డైరెక్షన్ అనేది భగవత్ సేవ వైపు ఉందనుకోండి, ఈవెన్ మటీరియల్ నాలెడ్జ్ని కూడా ఎట్లా భక్తిలో పెట్టాలనేది తెలుస్తుంది. సో దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ కృష్ణ. మనం కృష్ణని ఏం అడుగుతున్నామో దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. సో కృష్ణని మనం అడగాలి. నా దగ్గర మటీరియల్ నాలెడ్జ్ చాలా ఉంది. ఇప్పుడు నేను బిజినెస్లో ఉన్నప్పుడు చాలా ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చేవాడిని, చాలా మందితో మాట్లాడేవాడిని, ఆ స్కిల్స్ అనేది నేర్చుకున్నాను. సో ఆ స్కిల్స్ అన్నీ నేను ఎలా భక్తిలో పెట్టగలను చెప్పు కృష్ణ అన్నప్పుడు కృష్ణ ఏం చేశారు, ఇలా ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఇచ్చారనమాట. రైట్. సో అందుకనే నేను కౌన్సిలింగ్ చేసేటప్పుడు లేదా కొత్త వాళ్ళతో కూడా ఎందుకు ఈజీగా మాట్లాడగలనంటే బికాస్ మటీరియల్లీ ఆ స్కిల్స్ నేర్చుకున్నాను. రైట్. అండ్ ఆ స్కిల్స్ని ఇప్పుడు భక్తిలో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. కాబట్టి ఏమవుతుంది, సక్సెస్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. సో నేను ఇదే స్కిల్స్ని డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సంపాదించడానికి మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, ఫస్ట్ పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫుల్ కాంపిటీషన్. రైట్. సో ఆ కాంపిటీషన్లో స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది. ప్లస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కౌన్సిలింగ్ చేసినప్పుడు కొందరికి ఛార్జ్ చేస్తుంటాను 1000, 2000, కొందరు ఎక్కువ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే. ఒకవేళ నేను కమర్షియల్గా ఆలోచించాను అనుకోండి, నా ఆలోచన ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ నెలలో నేను ₹1,00,000 సంపాదించాలంటే నాకు 50 బాధితులు కావాలి. ఓకే. సో నా కాన్షియస్నెస్ ఏం కోరుకుంటుంది, జనాలు బాగా అవ్వాలా లేదా నాకు బాధితులు రావాలా? బాధితులు రావాలి. ఇజంట్ ఇట్? అండ్ వాళ్ళ బాధ ఒక్క సెషన్లో తీరకూడదు, మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలి వాళ్ళు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ప్రభుజీ. అంటే నేను నా స్కిల్ని ఏం చేస్తున్నాను, ఒకటి నేను బాగుపడట్లేదు, దానివల్ల నా కాన్షియస్నెస్ బ్యాడ్ ఉంది. రెండోది నేను వేరే వాళ్ళు బాగుపడాలని కూడా అనుకోవట్లేదు. నేను చెప్తాను మీ బాగు కోసమే నేను మాట్లాడుతున్నానని చెప్తాను, కానీ లోపల ఏం నడుస్తుందంటే ఇంకా రిపీట్ అవ్వాలి, ఇంకా రిపీట్ అవ్వాలనేసి. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది రాంగ్ ఉందనుకోండి, మనకున్న నాలెడ్జ్, మనకున్న స్కిల్ ప్రపంచానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేయదు. అంటే పోషించడానికి ఉపయోగపడదు, కానీ శోషించడానికి ఉపయోగపడేలా జరిగిపోతుంది. అందరు ఇలాగే ఉంటారని చెప్పట్లేదు, కానీ భగవద్భక్తి లేనప్పుడు ఏ రోజు మన ఇంటెన్షన్స్ రాంగ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతాయా, కంట్రోల్ అనేది ఉండదు. చాలామంది చాలా విషయాలు నేర్చుకొని సేవ చేద్దామని స్టార్ట్ చేస్తారు, కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఉండే డైనమిక్స్ చూసి ఒక్కొక్కళ్ళు ఎట్లా ఎట్లా సంపాదించుకుంటున్నారు, ఎంతెంత ప్రాఫిట్ ఉందో చూసి వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ మారిపోతాయి. మనం చూస్తాం, ఎవరైతే గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారో, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ అవుతారో, లేదా ఏదైనా సమాజ సేవ చేయాలనుకుంటున్నారో, ఇనీషియల్గా చాలా ఎనర్జీ ఉంటుంది వాళ్ళకి, కానీ ఒక్కసారి రియల్ టైం ఎన్వైరన్మెంట్లో వెళ్ళాక అంతే ఎనర్జీతో ముందుకెళ్తారని గ్యారంటీ ఉందా? లేదు. మనం ఎంత ఎక్కువ మంచి చేయాలంటే అంత ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయని తెలిసి ఆ మంచిని తగ్గించుకుంటాము, మెల్లమెల్లగా వాళ్ళలాగా మారిపోతూ ఉంటాము. రైట్. సో సిస్టమ్ చేంజ్ చేద్దామని వస్తాము, కానీ సిస్టమ్ మనల్ని చేంజ్ చేసేస్తుంది. ఎందుకనంటే అంత రెసిస్టెన్స్ పవర్ మన దగ్గర ఉండదు. మనకి ఈరోజు మంచి చేయాలంటే కావాల్సింది కేవలం బుద్ధి, ఒక ఇంటెన్షనే కాదు, దానికి చాలా పవర్ అనేది కావాలి. సో ఆ పవర్ అనేది మనకి భగవంతుడి నుంచి వస్తుంది, కాబట్టి మనం సేమ్ ఇంటెన్షన్స్ మెయింటైన్ చేయగలము. లేదు అనుకోండి, మన దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జే మన డిస్ట్రక్షన్కి దారి తీస్తుంది అనమాట. రైట్. సో అందుకనే కృష్ణకి మనము అడగాలి, నాకు స్పిరిచువల్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళే నాలెడ్జ్ ఇవ్వు, స్పిరిచువల్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళే రిమెంబరెన్స్ ఇవ్వు, స్పిరిచువల్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళే ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఇవ్వు. సో నాకు స్మృతి, జ్ఞానం అండ్ అపోహనం కావాలి, కానీ నీ వైపు వెళ్ళడానికి కావాలి అనేసి మనం అడిగామనుకోండి, దాన్ని మనము ఎప్పుడు కూడా ముక్తి మార్గంలో ఉంటాము. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నా సరే, భూలోకంలో ఉన్నా సరే, గోలోకంలో ఉండే చేతనని మనము పొందే అవకాశం అనేది ఉందన్నమాట. ఓకే. సో సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తః స్మృతిర్జ్ఞానం అపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వేర్ అహం ఏవ వేద్యో వేదాంతకృత్ వేదవిత్ ఏవ చాహం. ఓకే. సో అందరి హృదయాల్లో భగవంతుడు ఉన్నారు. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఎప్పుడైతే అమెరికాకి వెళ్ళారో, ఆయన మార్కినే భాగవత్ ధర్మలో ఒక ప్రేయర్ చేస్తారనమాట ఆ సాంగ్లో. ఏంటంటే, నువ్వు అందరి హృదయాల్లో ఉన్నావు కాబట్టి నేను మాట్లాడే మాటలు ఎలా ఉండాలో నువ్వు హెల్ప్ చేయి, అండ్ నేను మాట్లాడిన మాటలు వాళ్ళకు అర్థమయ్యేలాగా కూడా హెల్ప్ చేయని అంటారు. సో మనం ఎప్పుడైతే ప్రచారంకి వెళ్తామో, ఎవరినన్నా కౌన్సిల్ చేయడానికి వెళ్తామో, ఎవరితోనన్నా మాట్లాడడానికి వెళ్తామో, ఈ రిక్వెస్ట్ మనం కృష్ణకి పెట్టుకోవాలి. ఏంటంటే, నేను మంచిగా మాట్లాడేలాగా నువ్వు చూసుకో, అండ్ నా మాటలు వాళ్ళకి కరెక్ట్ వేలో కన్వే అయ్యేలాగా, అర్థమయ్యేలాగా చూసుకో అని ప్రేయర్ చేయాలి. చాలాసార్లు ఒక అబ్జర్వేషన్ ఏముంటుంది అని అంటే,
మనం భక్తిలో రాకముందు జనాలు మనతో ఎలా ప్రవర్తించే వాళ్ళు, ఆ ప్రవర్తన మారిపోతుంది మనం భక్తిలోకి వచ్చాక. వాళ్ళు హార్ష్గా ఉండరు అంతగా, రైట్? జాగ్రత్తగా ఉంటారు, రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉంటారు. ఎందుకంటే లోపల పరమాత్మ ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉంటారు. హీఈస్ మై పర్సన్, బీ కేర్ఫుల్ విత్ హిమ్, సో యూ కెనాట్ మెస్అప్ విత్ హిమ్. సో ఆ ఆరా, ఆ లోపల నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. మీరు చూడండి, ఎప్పుడన్నా మీరు చక్కగా డివోటీ లాగా రెడీ అయ్యి వెళ్ళారనుకోండి, మీకు దండం పెట్టే అవకాశం ఉంది అండ్ మీతో మంచిగా ఉండే అవకాశం ఉంది వేరే వాళ్ళు. జరిగింది ఎప్పుడన్నా? నేనైతే చాలా పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో వెళ్తుంటాను. సో హరే కృష్ణ చెప్తారు, లేదా దండం పెడతారు, ఏజెంట్ ఇట్, లేదా మెట్రోలో వెళ్తుంటాను కదా, వాళ్ళు లేచి నాకు చోటు కూడా ఇస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు, రైట్? బీడ్ బ్యాగ్ ఉంటుంది కదా, సో అలా నిలబడి జపం చేయడం ఎందుకు అనేసి కూర్చోవడానికి ప్లేస్ ఇస్తుంటారు. సో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ రెస్పెక్ట్ అంటే కృష్ణ వల్ల. కానీ అలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలని ఎవరు ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు లోపల నుంచి? కృష్ణ నానే చేస్తారు, ప్రభుజీ. రైట్? సో అందుకనే మనము భక్తిలోకి వస్తే మనం కూడా బాగవుతాము, వేరే వాళ్ళ ప్రవర్తన మన పట్ల కూడా మారుతుంది. ఇంకా కొందరు రాక్షస ప్రవృత్తితో ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇన్స్పైర్ చేయడానికి టైం పడుతుంది. కానీ అక్కడ కూడా సేమ్ పాయింట్, వాళ్ళకి మంచిగా అవ్వాలని ఉంటే కృష్ణ ఆ నాలెడ్జ్ ఇచ్చి ఇన్స్పైర్ చేసి మంచిగా ప్రవర్తించేలాగా చేస్తారు. కానీ వాళ్ళకి ఇంటెన్షనే లేదనుకోండి, దెన్ ఆ నాలెడ్జ్ అనేది ఇవ్వరు, రైట్? అందుకనే కొందరు మనకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు, కొందరు బాగుంటారు, కొందరు బాగుంటారు, రైట్? కానీ భక్తిలో ఎదిగే కొద్దీ మనకి రెస్పెక్ట్ అయితే పెరుగుతుంది, వేరే వాళ్ళు మనతో సరిగ్గా ఉండడం అనేది డెఫినెట్గా పెరుగుతుంది. ఎందుకనంటే మన దగ్గర కృష్ణ ఉంటారు కాబట్టి కృష్ణ ఈస్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్. అండ్ రెండోది ఏంటంటే లోపల నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ అనేది కూడా ఇస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకే, సో ఈ శ్లోకం అనేది మీరు బాగా మెడిటేట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, కృష్ణనే కదా నాకు నాలెడ్జ్ ఇస్తారు, కృష్ణనే కదా నాకు రిమెంబరెన్స్ ఇస్తారు, కృష్ణనే కదా మర్చిపోయే శక్తి ఇస్తారు. సో నేను ఏదైతే మర్చిపోలేకపోతున్నానో కృష్ణకి కరెక్ట్గా ప్రే చేస్తే మర్చిపోగలను. ఏదైతే గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తానో కృష్ణకి కరెక్ట్గా నేను సేవ చేస్తూ ప్రే చేస్తే కృష్ణ నాకు గుర్తుపెట్టుకునే శక్తి ఇస్తారు. ఏ నాలెడ్జ్ అయితే నాకు కావాలని అనుకుంటున్నానో డెఫినెట్గా నేను ప్రే చేస్తే కృష్ణ ఇస్తారు. కృష్ణ దగ్గర ఫుల్ సప్లై ఉంది. మనము ప్రాపర్గా అడిగి ఇచ్చిన దానికి న్యాయం చేస్తే ఆయన ఇంకిస్తారు. ఓకే, సో మనం ఇచ్చిన దానికి న్యాయం చేయట్లేదు, ఊరికనే అడుగుతున్నాం అనుకోండి, ఇవ్వరు. ఒకవేళ పిల్లాడికి ₹1,00,000 ఇచ్చాము, ఏదో గ్యాంబ్లింగ్ మ్యాచ్లోనో ఏదో క్రికెట్ బెట్టింగ్లో పెట్టాడు అనుకోండి, తండ్రి మళ్ళీ ఇస్తాడా ₹1,00,000? అదనమాట. సో కృష్ణకి మనం ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట, నువ్వు నాకు రిమెంబరెన్స్, నాలెడ్జ్, ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఇస్తే నేను దాన్ని ఏం చేయగలను అని మనకి ఎవిడెన్స్ ఇచ్చామనుకోండి మంచిది, కృష్ణ అన్లిమిటెడ్ విల్ గివ్ అనమాట. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నేను మార్కెటింగ్ జాబ్లో ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఎంప్లాయ్ మీద నమ్మకం ఉందనుకోండి, ఆ ఎంప్లాయీ ఏం అడిగినా సరే ఇస్తారనమాట. సో ఒక మార్కెటింగ్ పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయన వాళ్ళ సుపీరియర్కి చెప్తాడు, ఎక్కడ ఉండే మేనేజర్స్తోని నేను కొంచెం క్లోజ్ అయ్యి నేను ఆర్డర్ ఇవ్వగలను, కానీ ఆ ఆర్డర్ రావాలి, వాళ్ళతో క్లోజ్ అవ్వాలంటే కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది అంటే అంటారనమాట, ఎంత ఖర్చు అయినా పర్లేదు, నువ్వు ఆర్డర్ తీసుకొనిరా, నీకు ఏమేమి ఫండ్స్ కావాలి, ఎక్కడెక్కడ కావాలనేది చెప్పు అంటారు. ఈవెన్ సిమిలర్లీ రా ఏజెన్సీలో, సీక్రెట్ ఏజెన్సీలో, ఆర్మీకి అయినా, ఎక్కడ డిఫెన్స్ ఫోర్స్లో అయినా సరే వాళ్ళకి ఫండింగ్కి నో అని చెప్పరు. ఎందుకనంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఈ పర్సన్ కరెక్ట్గానే యూస్ చేస్తాడు, మన హితంలోనే, మన బెనిఫిట్ కోసమే చేస్తాడని తెలుసు, కాబట్టి ఫండ్స్ ఎక్కడ ఆగవు. సో సిమిలర్లీ కృష్ణకి నమ్మకం వచ్చింది అనుకోండి, నేను రిమెంబరెన్స్, నాలెడ్జ్, ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఈయనకి ఏదైతే ఇస్తానో దానివల్ల బెస్ట్ యూజే చేస్తాడు అనుకోండి, హీ విల్ గివ్ అన్లిమిటెడ్ రిమెంబరెన్స్, అన్లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్. ఓకే, so thank you very much Mataji and Prabhuji. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Patita Pavan Shri Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Nitai Gaur Premanande. Hari Hari. హరి బోల్. హరి హరి బోల్. దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. హరి హరి కృష్ణ ప్రభుజీ. హరి దండవత్ బోల్ ప్రణామ్. ప్రభు. ధన్యవాద్ ప్రభుజీ. Dhanyawad హరి Mataji. బోల్ ప్రభు. హరి బోల్. Hare Krishna. So రేపు ఒకవేళ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. yes, Hare Krishna Mataji. ఇన్ టైం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇన్ కొంతమంది టైం ప్రభుజీ అయిపోయింది ఇప్పుడు యా చెప్పండి Mataji. సరేజా Mataji లాస్ట్. కొంతమందికి సారీ కొంతమందికి అది ఆల్ ఆఫ్ సడన్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చి మెమరీ లాస్ అవుతుంది కదా ప్రభుజీ, అప్పుడు అది వాళ్ళ కర్మ ప్రకారం వస్తుంది. ఓకే, అయితే అప్పుడు అంతవరకు వాళ్ళు అంటే కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోకపోవడం వల్ల కూడా రావచ్చు ఉండొచ్చా? ఎస్ అవుతుంది. వాట్ ఎవర్ యూ మిస్యూజ్ ఆర్ అబ్యూస్ దట్ విల్ బి టేకెన్ అవే ఫ్రమ్ యూ. దేన్నైతే మనం దురుపయోగం చేస్తామో అది భగవంతుడు మన నుంచి తీసిస్తాడు. మన కర్మ అనుసారంగా
క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పు చేసినా సరే కొన్నాళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వీడు పోయినసారి పుణ్యం చేశాడు కాబట్టి ఈసారి వీడు తప్పు చేసినా సరే ఇంతకాలం వరకు వాడికి ఇది దొరకాల్సిందే కాబట్టి రూల్స్ ప్రకారం అది ఇస్తారు. బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ హీ విల్ టేక్ అవే ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. మనం ఎంత పని చేయకపోయినా సరే ఓ నెల రోజులు చూస్తారు, తర్వాత జాబ్లోకి వెళ్ళి పీకేస్తారు. రైట్? సో టైం ఇస్తారు. isn't it? ఓకే, మారతాడేమో బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఆల్సో దెన్ హీ డజంట్, దెన్ యాజ్ పర్ ద రూల్స్ తీసేస్తారనమాట. అందుకనే ఎవరైతే ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ లేదా మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ ఉంటారో, లేదా ఎవరైతే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటారో, ఎవరికైతే ఎడ్యుకేషన్ దొరకదో ఈ లైఫ్ టైంలో, సమ్వేర్ ఇన్ సమ్ లైఫ్ టైం వాళ్ళకు దొరికిన ఎడ్యుకేషన్ని, వాళ్ళకి దొరికిన ఆర్గన్స్ని, వాళ్ళకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ని మిస్యూజ్ చేశారు. సో దానివల్లనే కూడా రీజన్ ఉంటది, ఇదే రీజన్ ఉంటది. వన్ ఆఫ్ ది రీజన్. చాలా మంది చదువుకొని వాళ్ళు ఉంటారు కదా. చదువుకున్నాడు. సో మనకి ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ దొరికింది, కానీ ఆ ఎడ్యుకేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ మాఫియా ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద కాలేజెస్, పెద్ద పెద్ద మేనేజ్మెంట్ సీట్లలో కూడా చాలా స్కామ్స్ అవి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో సత్తా నా చేతిలో ఉంది కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో నేను ఒక స్కామ్ క్రియేట్ చేసి నా ఎంజాయ్మెంట్ కోసము వేరే వాళ్ళకి సీట్ రాకుండా, ఎడ్యుకేషన్ దొరకకుండా చేశాను కదా. సో దీనివల్ల దే అక్రూ సమ్ కర్మ, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ టైమ్స్లో వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ప్రాబ్లం అనేది రావచ్చు. నేను నా తెలివిని బాగా యూజ్ చేసి జనాల్ని టార్చర్ చేయడానికి యూజ్ చేశాను కాబట్టి మెంటలీ రిటార్డెడ్ అనేది ఉండొచ్చు. అంటే ఇట్స్ కెన్ బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఈ రోజు ఎవరన్నా మీరు మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ లేదా ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ చూసి, అరే నువ్వు ఇట్లా తప్పు చేసి ఉంటావు, నువ్వు పోయిన జన్మ దుర్మరణం చేయొద్దు. దట్ ఈస్ నాట్ ది అప్లికేషన్ పార్ట్. ఓకే, ఒకవేళ మనకేదన్నా ఉంది, మన వాళ్ళకి ఏదన్నా ఉంటే మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఏంటంటే మేబీ బికాస్ ఆఫ్ పాస్ట్ లైఫ్ కర్మ అట్లా జరుగుంటుంది. సో కర్మ నాలెడ్జ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద పర్సన్, నాట్ టు ఇంపోజ్ అండ్ జస్ట్ బికమ్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్. నీ కర్మ వల్ల నీకు అట్లయింది, సో నీ బాధ నువ్వు పడు, నీ చావు నువ్వు చావు అనడానికి కాదు కర్మ నాలెడ్జ్. ఏంటంటే ఓకే, దేనివల్లనో ఇది జరుగుంటుంది అని మనం అర్థం చేసుకొని వి షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఈజ్ అవర్ ధర్మ. రైట్? ఎవరైనా మెంటలీ రిటార్డెడ్ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, ఎందుకు నాకు ఇలా జరుగుతుంది, ఎందుకు నాకు ఇది జరుగుతుంది అంటే మేబీ పాస్ట్ లైఫ్లో ఏదో జరుగుంటుంది, బట్ దానివల్ల ఇప్పుడు మనకి పెద్దగా ఉపయోగం లేదు. నువ్వు అది అర్థం చేసుకో, దట్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ అన్ఫేర్ విత్ యూ. భగవంతుడు నీకు అన్యాయం చేయలేదు, నువ్వు చేసిన దానికే నీకు పరిస్థితి వచ్చి ఉంటుంది, బట్ అది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇప్పుడు. నౌ ఫోకస్ ఆన్ హౌ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ అండ్ లెట్ మీ నో హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ, మీకు ఎలా హెల్ప్ చేయగలను. సో దీనిపైన ఫోకస్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, ఠీకే. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. సో రేపు ఎల్లుండి ఒకవేళ అనుష మాతాజీకి టైం ఉంటే తను క్లాస్ తీసుకుంటారు, లేదు అంటే నెక్స్ట్ వీక్ మనము కంటిన్యూ చేద్దాము. నాకు కొన్ని పెండింగ్ పనులు కూడా ఉన్నాయి, సో దానివల్ల నాకు రేపు అండ్ ఎల్లుండి టైం దొరకకపోవచ్చు. ఓకే, మీన్ వైల్ మీరు భగవద్గీతలో మిగతా 15 చాప్టర్లో ఏదైతే శ్లోకాస్ ఉన్నాయో అవి కూడా పర్పోర్ట్స్, ట్రాన్స్లేషన్స్ అవన్నీ చూసి బాగా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీ శ్రీ రాधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरुपति पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. थैंक यू. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. ధన్యవాదాలు हरे कृष्णा. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. धन्यवाद. ధన్యవాదాలు. धन्यवाद. हरे कृष्णा.